Здраво Македонија, добро вечер и добре дојдовте во вечерното шоу. Вечерашниот вовед ќе биде малку поразличен бидејќи интервјуто, разговорот кој што следи или како што сакам да кажем јас, историски мастерклас со професор доктор Стојко Стојков не е краток, долг и е многу интересен, па не би сакал со долг политички вовед да ви одземам премногу вниманието. Утре ќе имаме таков воведен дел, но би сакал едно видео само да ви пуштам, видео кое што е компилација фактички на повеќе видеа, реакции на луѓе во врска со најважниот политички настан во светот оваа година, американските избори и победата на Доналд Трамп, која што на некој начин ја предвидовме, барем некој од нас овде во отвореното студио во вторникот кога беа изборите, но она што се случуваше во Америка исто не беше тешко да се предвиди кога зборуваме за реакциите на луѓето. Сите помните 2016 година како реагираа тие, не знам како да ги наречам, најултра жестоки левичари со врескање, со кубење коси. Се разбира дека таквите реакции во лулката на демократијата не изостана. И сега луѓето имаат демократско право на таква реакција и воедно кој губи има право да се лути. Па еве ги реакциите на воук, најжестоките поддржувачи на воук културата на победата на Доналд Трамп на американските избори. It's all right. It's all right. I feel that way too. It's all right. We feel that way together, okay? Let it out. Let it out. I'm sorry. No, 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 no. Why? Why? Do you really hate me that bad? America, how could you do this to us again? What the fuck? How are we supposed to live another 4 years like this? What the hell? What did you do to us? How did we get here? How did we get here? All I can say is how fucking dare you. It's not gonna happen. Go, come. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done with you. I'm done with you and your mother and your sister. I'm just done with all of this. See, that's why I'm recording, because the cops ain't gonna believe this shit. This man scares the shit out of me, and now he's fucking pregnant. Oh my God. What is wrong with you? I can't do it. Is this cutting off hair? I'm gonna have to cut it short on that. That's it down, right? What has happened to America? What has happened to democracy? What has happened to freedom? And I'm talking to you too. Those of you ladies who have the internalized misogyny required to do what you did. Minorities who are so scared of a woman in power that you'd rather cozy up to the white man. Why would anyone vote for this person? He's so evil. He's so demented. Kamala's not perfect. We all know that. We all know that. You know why? Because this is taking too long. Here we go. Short hair we go. Here we go. Here we go. Here we go. I don't care. Better scissors. My hair. Hair. Fuck you. Fuck you. Women, fucking stop dating men. Stop having sex with men. Stop talking to men. Divorce your husbands. Leave your fucking boyfriends. Leave them. If you've lost faith in humanity, clap your hands. If you've lost faith in humanity, this is your villain origin story. If you've lost faith in humanity, clap your hands.
as president, and I think all women should stop having sex for the next 4 years. I can't believe Trump's actually gonna win this fucking thing! Oh, Jesus Christ! I'm so pissed off! Fuck! 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 God damn it! I'll serve your ass like John McEnroe. If your girl steps up, I'm smacking the hoe. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes than the Bible's got psalms. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Како што кажав, кој губи има право да се лути или кој губат имаат право да се луди во своите реакции, како сакате. Се надевам дека во Македонија нема никогаш да видиме вакви сцени. Толку од краткиот вовед во политички контекст. Продолжуваме со разговорот во студио, како што ви кажав. Вечерва со професор доктор Стојко Стојков, нашиот пирински херој, но и фантастичен историчар. Со него нормално ќе зборуваме за наука, не за псевдонаука, не за бајки, какви што ни раскажуваат они од историската комисија од истокот и се обидуваат да ги наметнат тука во нашите учебници, во нашата глава и во нашите срца. Малу морген, што би рекол тој кој ми овозможи таа комисија, но тоа е тема со која што ние се бавиме, бидејќи е битка што мора да ја водиме. Професор доктор Стојко Стојков знае како тоа да го прави. Ке уживате и вечерва. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу четврточно издание продолжува со разговорот во студио. А вечерва после солидно долго време имам повторно еден зен мастер кога историјата во прашање, го имам професор доктор Стојко Стојков. Сите го знаете, мислам најголем дел од вас и како професор, но сите го знаете како човекот од организацијата Омо Илинден Пирин, организацијата на македонците во Бугарија. Оние кои ги следат овие емисии ме јасно за каков калибар на историчар станува збор и сигурен сум дека веднаш сте укотвени пред малите екрани, спремни да уживате. Вие кои не знаете, останете со нас бидејќи ќе секојаш зборуваме за интересни работи кои што се на некој начин актуелни и денес, иако се случиле пред колку 1000, 100, 200, 300 години. Стојко, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, добро те најдов. Таква ни е реалноста сега, нели? Мора да се бавиме политичката реалност ни е таква. Да, бидејќи ни наметнуваат историски прашања како проблеми на сегашноста и еднината, ние неизбежно историјата станува актуелна. Како е, кажи ми, состојбата на брзина во Бугарија во однос на формирање влади? Има ли таму нешто ново? Јас не сум сретнал некоја информација деновиве конкретна. И јас лично на повеќето граѓани во Бугарија веќе не обраќаме внимание, бидејќи толку многу избори имаше, толку многу влади што ако има сега. Ако има, ако нема, тоа ако нема пак нови избори. Да. Можно ли е Радев да ги комплицира работите? Сега не може директно, но нели тој дава мандат, но да му одговара оваа статус-кво ситуација, дури не дојде ден да замине од овој втор председателски мандат, па да се врати во политика. Во секој случај председателот има многу поголеми ингеренции во таква ситуација, отколку што би имал во редовна влада. Добро, ќе видиме што се случува на тоа поле. Ние сме овдека да си зборуваме за твојата експертиза и нашиот заеднички интерес. Генерално продолжуваме со работење на делови од твоето дело кое што доживува проширување, жестоко проширување, односно веќе е проширена до практично два пати отприлика е проширена. Да. Значи би требало да излезе не многу далеко од тоа, веќе се преговара со печатница, корицата се прави, се чекаат последните. Сега ќе има книгата и во широка. Да, во широка ќе биде подостапна. Достапност, да. Во декември треба да има веќе промоција, по некое време мислам се надевам следната емисија веќе со книга во рака да биде. Ајде договорено и книгата фактички се занимава, како беше насловот, другоста. Многоимените други. Многоимените други се занимава со другоста како феномен, односно ти ги третираш, да ја симплифицирам, нели?
Но третирајќи ги историските факти, докази и податоци, забележливо е кој народ кого сметал за друг, За различен. Да. за различен од себе, и кога ќе ги вкрси сите тие множества, некако испаѓа дека територијата на географска Македонија сите одоколу ја сметале за друга, за различна од ними. Од прилика, да. Од прилика, точно од не прилика. совпаѓа, нели, со Од прилика, од територијата. Но да, тоа е единствениот, мислам, начин да приидеме на тоа прашање, не само во Македонија, Без да тоа на цел навлегуваме Балкан. во, нели, Да. како се декларирале етнички, бидејќи не се декларирале. Всушност, најдобро би било ако можевме да влеземе токму од таа страна, нели, да видиме како се декларирале. Но толку се ретки случаите кога некој кажал за себе јас сум таков и таков или јас сум од тој и тој народ, што еве така условно кажано за Македонија 800 години што го водиме среден век, дали ќе има по еден човек на век. И сега само да замислиме што значи еден век. Тоа значи од сега ако се вратиме назад 1924 година мајскиот манифест, масакрите што се извршени нели во Горна Точно, Џумаја, од тогаш до сега во трите дела во Македонија, замислите целата информација што би ја имале за идентитетот, еден човек кажал јас сум таков или таков. Но тоа не е случај само со македонците. Тоа е насекаде. Тоа е насекаде. Сакам да кажам, од тоа не може да изградите ништо. Некој рекол јас сум влав, случајно, што ќе мислиме за 100 години во Македонија, сите Така биле е, да. власи. Тоа значи дека некој го рекол така, ништо повеќе, многу е малку, не може да се одговори, но ако се прииде на друг начин, основните податоци што ги имаме се што некој рекол за некој друг. И обично тоа не ни помага многу, бидејќи она што го наоѓаме се именувања кои што се многу често вештачки, архаични, кои што не соодветствуваат на никаков народ, нели, многу често за иста група луѓе се користат различни имења, исти имења за различни групи, групите не се совпаѓаат, така што тоа е прилично комплицирано, но едно сигурно нешто што ни дава е дека тој соодветен човек ги смета тие луѓе за други, различни од себе и од тие што ги смета за наши. И од таму, од да. тука почнуваме веќе да комбинираме и можеме преку негатив да видиме зони на другост, може да видиме исто така и зони на, да го наречеме, нашкост, нели? И некоја представа да добиеме од прилика за какви биле состојбите или барем како ги перципирале луѓето. Да. Повеќе од тоа не може да отидеме. Концептот е добар. Па да, и нормално е, бидејќи ние сега, исто како и во историјата, што не може со во денешната номенклатура да ја аплицираме векови, милениуми наназад, исто така не може и денешната перцепција за тоа што е народ, што е нација, да ја и идентитетските доживувања, нели, чувства, да ги аплицираме на пред Апсолутно, за илјада многу години. порано. Денеска еден човек има сосема друго искуство. Тој оди во училиште каде што му кажуваат некои работи, учи одредена историја, кога пополнува некој документ, таму има национално. Значи тоа се прашање што се постават нон-стоп. Некогаш повеќето луѓе биле во некое село, можеби во планина, ние сме планинска земја, кај што можеби не виделе ништо освен своите соселани и соседни села. Тоа прашање колку било актуелно кај нив не знаеме, особено што и тоа Било е актуелно кај владетелите, кои што владетелите имале идентитет, да, сигурно. граничеле, бидејќи цртали територии до кои што Да, владеа, не политички владеа. имал претензии нешто да владее, да се докаже дека има право. Меѓутоа, обичниот народ од него има многу малку информација. Јас не кажувам дека немал идентитет, имал сигурно идентитет, Се имале разбира, луѓето, само што скоро ништо не знаеме. Јас се надевам денеска да стигнеме до баш до тоа прашање. Многу малку може да кажеме, ама има што да се каже во некои сегменти, но тоа ќе биде дури на крајот. Професоре, повели, јас и јавноста внимателно ќе слушаме што ќе работиме денес. Добро. Значи, ние до сега работевме, нели, за словени староседелци, тоа го поминавме. Најтешкото прашање на најкомплицираните. Другото актуелно беше, нели, претензиите што ги има бугарската историографија, а и политика, за жал, да. нели, кон средновековната историја во Македонија. Тие претендираат на база на една теорија дека се во 10 век се измешале туранските бугари и словените во Мизија, Тракија и Македонија и направиле еден народ и од тука натаму фактички историјата на Македонија е историја бугарска, нели, македонците се бугари и така натаму во целиот период на таа база се сите нивни претензии. Веќе имавме можност да провериме дека никој историски извор во 10 век не забележал создавање на таков народ. Ниту мешане, ниту нов народ, ниту словенизација на бугарите, напротив имаме јасни знаци дека барем до крајот на до 1000-та година сосема јасно кои се бугарите, словените се словени, бугарите се бугари. Значи никој надворешен извор ништо тако не забележал. Тоа е сосема очигледно, а исто така видовме и дека туранските бугари не само што не се претопиле, но изгледа имаат своји наследници и денеска во гагаузите и гаджалиите. Така што очигледно од тука само дека теоријата е неоснована, а со тоа би паднале во вода сите претензии, честно кажано. Но ние не запревме тука, проверивме минатиот пат каков
идентитет може да се забележи во словенските текстови од 10 век што настанале во Бугарија. То беше важно прашање, ако се создал таков народ како што се претендира, би требало да го видиме тој идентитет именно кај авторите кои што пишуваат во тоа време и тоа на словенски. Она што го видовме, тие што гледале претходната емисија, дека не само што нема бугарски идентитет кај авторите што пишуваат словенските текстови, напротив, тие имат словенски идентитет, тие имат еден поглед за дека постои еден словенски народ, еден јазик кој што е од Македонија до Голема Моравија, кај нив Бугарија е нешто сосема различно. Значи видовме дека ниту на дворешните извори, ниту тие што се внатре, на никој начин не ни покажуваат дека се создал таков народ. Но, она кое што денеска мислам ќе биде интересно да го разгледаме, е да почнеме со улога на ѓаволски адвокат, нели? Добро, да. Се пак да им дадеме шанса на теоријата. Да дадеме шанса, може да се во право. Да речеме дека, добро, никој не забележал, понејасно која причина забележувале, ама во случајот не забележале, дека и во изворите кои што се словенски, на кои што настанале во Бугарија, можеби бидејќи се тоа ученици на Свети Кирил и Методи и ученици на нивните ученици, тие можеби имат се уште таква идеја, нели, и во Велика Моравија биле и од други места дека сите словени се исто, така што можеби тоа на некој начин дека се создал бугарски народ не е рефлектирано во 10 век. Значи тогаш би очекувале дека можеби после 1000-та година дека на изворите забележале. Овој народ го забележале и тоа е едното, а второто е дека во словенските текстови што настанале после 1000-та година веќе имаме таква бугарска самосвест. Да, значи, да видиме, така може би има. Тоа може би има, ама нема. Сега. Да не го расипуваме. Изненадувањето. Да почнеме со надворешните избори. Добро, влегуваме во изворите. Не, уште не сме. Ќе стигнеме сега, се уште сме малку по тој период. Значи, што имаме? Ние имаме во 11 и 12 век, имаме повеќе избори за Балканот, меѓу другото тука поминуваат 3 крстоносни походи, поминуваат по Вија Милитарис, по Вија Егнатија и забележуваат бугари. Не дека не забележале бугари, бугари забележуваат во денешна Сремска Митровица, забележале во Белград, забележале во Шумадија, која што ја викат бугарска шума. Тоа сме го зборувале во една од првите емисии. Така, во Ниш, во Софија, ама од тук понатаму во Тракија забележуваат само македонци, грци и павликјани. Нема бугари таму. Зошто беше тоа така? Ќе стигнеме до тоа, само сега да го маркирам. Тие поминале низ Македонија, интересно тука бугари не забележале, Бугарија забележале од Драч до Солон, но бугари не спомнуваат тие што поминале, нели, кои што се учесници, а уште помалку пак после Солон до Цариград. Значи гледаме дека генерално во Тракија бугари нема. Ниту византијските автори не спомнуваат. Понатаму, исто така, се гледа дека имаме серија извори кои што зборуваат детално за военни операции на византијската војска во денешна Северна Бугарија. И тие спомнуваат таму многу детали, спомнуваат топоними, спомнуваат различни етнички групи, спомнуваат печенези, узи спомнуваат власи, спомнуваат веројатно словени, иако под друго име. Кажува дека таму живеат луѓе од сите јазици под небото, но не спомнуваат бугари. И сега има интересна ситуација, никој во тој период, ниту тој што поминувал таму, ниту тие што се во соседство не забележал бугари во Мизија и Тракија, нели од трите области. На територија на Бугарија, На територијата, значи од денешна Бугарија само во Софија забележале дека има бугари. Тоа е многу интересно. И обично бугарски историчари приогат од таква позиција. Ајде да зборуваме само за Македонија, нели? И тука наоѓаат во Охрид, да речеме, во Скопје, наоѓаат случаи на луѓе кои што кажуваат дека тука има бугари. Не сака да зборува за денешна Србија, оти таму има најмногу примери со бугари. Всушност, и тоа расипува сликата сега. Тоа ја руши теоријата. Тоа ја руши и ќе испадне дека и сите срби биле бугари. Тоа не сакат веројатно да го кажат, а уште помалку сака да зборуваат за ситуацијата во Бугарија, бидејќи таму пак бугари нема. Значи очигледно е дека од ова мала мапа што е нацртав дека нема бугарски народ во Мизија, Тракија и Македонија, кој што се создал претходно, бидејќи никој не го забележува и следните 2 века. Тоа веќе е јасно. Зошто имаме бугари конкретно во Македонија и во Србија? Затоа што тие се вклучени како територија во византиска провинција, Катепанат наречен Бугарија и Охридската архиепископија која што е краштеват на цела Бугарија и која што не вклучува Мизија и Тракија. Затоа за византиските автори поемот бугари е апсолутно истиот како што се поемите македонци, тракијци, паристрионци, тоест тоа се административни имења на провинции. И именно на таков начин еден Теофилакт Охридски, кој што е инаку условно кажано грк од Евбеја, кажува за себе си, тоа е еден од тие што кажува јас сум нели бугарин. Така што гледаме дека всушност немаме никакви траги од тоа дека се создал таков народ и дека поемот бугари во тој период е административен, а не етнички. Значи тоа е едното погледнато од надвор, но тоа не е се. Има еден трет дел. Сега ова теорија ни кажуваше дека
бугарската држава, бидејќи се централизирала, се християнизирала, нели, иста администрација, иста политичка единица, иста црковна единица, и во нејзини рамки се создава, како во еден казан се топат различните етнички групи и се создава еден народ. Но многу интересно е што се заборава дека ова држава опфаќа и територии северно од Дунав, во времето кога би требало тој народ да се создаде. На почетокот скоро цела Руманија, па дури и делови од Молдавија, но дури и до крајот во секој случај барем Јужна Руманија. Зошто таму никој не забележува бугари понатаму? Ако ова држава навистина имаше таков ефект да создаде бугарски народ и идентитет, би требало да откриеме таква бугарска свест и северно од Дунав, а таму нема никакви траги од таква свест. Значи, ситуацијата каква е? Наоѓаме дека бугари после 1000 година, како поим, не како етничка припадност, наоѓаме во денешна Србија, Косово, Македонија, Јужна Албанија и многу мали делачини, речеме Софија во Бугарија, во Грција Тесалија малце има и тоа. Нема ништо друго. Никакви траги дека некаков народ се создал. Тоа апсолутно надвор од секое сомнение. А без тоа било какви претензии, нели, дека историјата на Македонија... Ти се за коренот зборуваш. Сега го сечеме коренот, не дека сакаме просто фактите. Не, мора бидејќи на таа база се приоѓа и тука нели притисок има и преку комисиите да прифатиме дека нашата средновековна историја е всушност бугарска, всушност нивна. Додуше тие тврдат дека и не е 1000 години, туку 13 века дека... Добро, тука зборуваме за една друга категорија луѓе кои што се ептем фантазери, нели? Аз зборувам за тоа што се води за официјална наука. Оние кои што зборуваат за 30.000 години, за 100.000 години, не заслужуваат дури да се коментират, тие се може да служат само како некое предавање за мајта Некојаш може вака една емисија ќе направиме јас ти Брани кој сака друг, ќе ставиме кариран чаршав, ќе извадиме мезе по некоја ракијичка и може да зборуваме за родот Дуло, за Асирија, за Вавилон, Месопотамија, бидејќи сето тоа во некои теории на бугарите е бугарско. Како забавен час. Да, како забавен час се разбира, да се олабавиме, така, ќе си раскажуваме. Но сега се бавиме со наука. Точно. Фактички бугарската нација, нели, тоа е важно да се посред, како што сите нации, тоа е модерна појава. Таа не постоела во никаква форма порано. Нациите се конструкт измислен во 19 век. Да. Конкретно кога зборуваме за бугарска, бидејќи таа има претензии дека всушност сега е нација, претходно постои како народ уште од 1000 некаде години. Никој не постои Не постоела таа како народ и поимот бугари дури таму кај што го наоѓаме, него го има на доста места, не се однесува на бугарската нација денес. Римјани, тие нели римска империја, римјани ли биле? Етнос римјани? Да, па еве романците денеска тие ли се наследниците на Рим? Така е, точно. Нема друг, или можеби ромите се наследници на ромеите. Имено одличен пример, браво. Тоа е апсолутно невозможно. Мислам и целата претензија што доаѓа од страна на Бугарија е токму таква. Таа е на една обична манипулација на име кој што го земале во модерно време како национално. Претходно ова единица што сега постои како нација ја нема. Кај нив е проблемот бидејќи тие имаат разни теории, но според најмасовно прифатената, тие се племиња кои што нели од Кавказијето и така натака движат прво царство Волга, Молга, второ царство и бидејќи има движење историско некакво забележано и затоа пледира дека биле ист народ. Ние од друга страна и за нас не важи истото дека 3000 години овде седи некој постојано вика јас сум македонец, но живеат луѓе на оваа територија која се вика Македонија, така. Има континуитет. Има континуитет на исто место, на иста географија, без Да, и луѓето се јако има нели постепено промени, но генерално се продолжува истата линија. Точно, да, не тоа е така. Апсолутно да. Тоа е навистина интересно, бидејќи види каква ситуација доаѓаме. Доаѓаме до ситуација кога на база на едно, да го наречеме, национализација на историјата. Значи тие прогласува дека нивната нација има комплетно право над името бугари било каде да е и од тука натаму си ја земат целата историја која што би посакале и тоа е најблиско до она што би го рекле крадене на историја всушност. И доаѓаме до таква абсурдна ситуација, еве како човекот Охрид, нели сега гледај колку интересна се добива. Луѓе во Пловдив, во Крџали, во Стара Загора, во Мало Трново, било каде во Јужна Бугарија, нели, бугарски националисти бите нападнале дека си присвојуваш историјата на Самуилото царство, дека тоа не е твоја историја, тоа е нивна историја. Да, ти си од Охрид. Тоа сигурно е историја и на местото и на луѓето што овде живееле, на многу веројатно и на твоите предци. А на нив од друга страна, тие територии и веројатно нивните предци учествувале во сите овие збиднувања само на еден начин како луѓе кои што финансирале и давале војници на Василиј II за да уништи ова држава.
Значи, Да, каков абсурд да. доаѓаме во таа ситуација? Така е, да. Ама вика тоа е наша историја, а соодветно не е твоја, не е наша. Тоа е абсурд. И вообичаено тоа и во УНЕСКО така се практикува. Историјата на одредена територија на држава е неизина историја, а уште повеќе кога ние зборуваме за историјата на нашите предци. Апсолутно, Не да. за ништо друго. Тоа не може да не е наша историја. Така е. Нивните толкувања и теории не можат да го одземат тоа од нас, ниту обратно да не натерат ние да бидеме нешто друго тоа што сме. За жал, историјата се користи токмо за тоа. Сега, да видиме второто. Дали има сепак во словенските избори последната година, дали се појавила некоја самосвест, нели бугарска? И пред да стигнеме до тоа, само да подсетам нешто што го зборувавме порано. И тоа е дека имаме двајца луѓе од тој период 11-12 век кои што се самоопределиле како бугари на територијата на Македонија. Едниот е со сигурност грк и тоа дури не е од територијата на поранешното бугарско царство, вториот веројатно е ерменец. Така што гледаме дека нели на некој начин тоа има друго значење. Тоа не е поврзано со некоја етничка припадност. Бидејќи не може да имате две етнички припадности истовремено, така е, паралелно. Но да се вратиме сега пак фактички продолжиме од таму кај што завршуваме претходниот пат. Видовме дека словенските избори во 10 век не покажуваат словенска свест, не покажуваат бугарска свест. Но нешто кое што треба да се знае за нив е дека ние оригиналите ги немаме. Тоа се избори кои што се зачувани од 200-300 години порусна во преписи. Ако во меѓувреме имало промена на свеста на луѓето, тие би извршили и промени соодветни, тоа може се случува често во изворите, би ги прилагодиле кон себе. Би ги усовремениле терминологијата. Би адаптирале на компретните. Примерно да речеме тогаш се викале Словенија, мај сега да речеме се викат бугари, соодветно би смениле Словени со бугари за да може тоа да биде соодветно за луѓето што го слушаат и читаат тоа нешто. Но гледаме дека всушност тие подосежни преписи пренесуваат всушност исцело словенска терминологија. Така што ако имало промена, таа е промена во насока на засилување на словенската свест, не на појава на бугарска. Тоа е едното кое што треба да се има во предвид. Плюс имаме многу голем број ракописи од некои. Би очекувал човек дека барем во некој од нив ќе се појави. Да, нешто ќе се мени, меѓутоа тоа не е така во средниот век. Од крајот на средниот век се појавуваат некои промени во различни насоки, но и пак продолжува генерално да доминира старата линија. Да видиме сега, може сега стигнеме до изворите. Со изворите да започнеме, така? Да, добро. Режија, да замолам лаптопот да го покажеме. Тука стои извори, словенски извори од 11 до 13 век. Тоа ќе работиме денес, така? Тоа ќе го работиме. Добро. Сега првиот е пергаментен псалтир и месецослов, служба на Свети Кирил и Методи, но ова е од 13 век веќе, да. Чи некој запишал тогаш ќе настанат изворот. Значи оние беа настанати порано, ама се припишува подосна, ова е ново настанат. Од 13 век, но раскажува за 300 години претходно. Добро, тој спомнува некакви луѓе, но важно е дека сега некој го пишува тоа. Нешто ново создава за нешто старо. Добро. Свети Кирил е славјаном учителја, пастира велика го славјаном. Гледаме дека се продолжува исто. Учителя на словенски, на словените. Да. Потоа Драганов Минеј, тоа е интересно за Драганов Минеј да кажем дека тој е од Трново од Второто бугарско царство. Добро. Служба на Свети Методи, исто од 13 век. Преподобниот отец Методи, учител на словенскиот народ. И вели, моли се на Христа да го спаси стадото словенско. Да. Јасно и гласно. Методи да го воспееме сите луѓе и честно да го облажиме, зашто е пастир голем на словените. Со ова свет си славно се фали градот Солунске, Кириле и Методије, Мизија и Панонија и Моравската земја. Значи гледаме дека дури во престолнината на Второто бугарско царство во 13 век продолжува таа истата тенденција за создавање на текстови кои што се или препишување кои што се ја пренесува старата етничка терминологија. Но имаме и други понадолу. Презвитер Јоан или живеел или тој живеел со сигурност во времето 1018-1037 година, бидејќи во тоа време го спомнува архиепископот Јован Дебарски. Поговор кон преводот на житието на Свети Антони Велики.
Вели, зашто не најдовме за удобно да ги преведуваме сите елински зборови на словенски јазик. И тоа не е возможно, но се потрудивме да ја пренесеме нивната смисла, замолен од црковниот градител Јоан, нашиот господин архиепископ на бугарската земја. Да. Еве, овој конкретно Јован Дебарски, бугарската земја на словенски јазик кога се стави земја, тоа е превод од византиски, да речеме, Вулгарија во случајот, или кога е Србија, српска земја. Нема во старословенски Бугарија, Србија, стават земја. Значи, овде конкретно се цитира архиепископот на Бугарија, тоест Охридскиот архиепископ по 2018 година Јован Дебарски, тој е тој, но што гледаме? Без разлика што е создадена административна единица која што се нарекува Бугарија од страна на Византија, внатре луѓето што пишуваат? Пишуваат дека зборува за словенски јазик, нели, од елински на словенски, и ќе видиме истиот потоа има уште едно. Истиот презвитер Јоан, поговор кон преводот на житието на Свети Панкратий. Откако размислив, решив да ја надминам нашата грубост, за да не остане лишен и словенскиот народ од блажениот живот на овие големи чудотворци. Овде во заграда словенски език, тоа е на оригинална старословенски, тоа значи словенски народ. Значи во старословенски словенски јазик има две значења. И народ, јазик значи и јазик и народ. Да, овој сме го спомнали, да, и дека Коневски е во право. Па барем така е во старословенските текстови, тоа е оригинална нивна карактеристика. Охридскиот апостол. Момент сега да малку тука да кажеме, значи што гледаме? Гледаме дека и народот е наречен словенски и јазикот е наречен словенски. Во таква ситуација, без разлика што тоа се случува во административна единица Бугарија, што пак ја кажавме Србија, нели со Македонија, и кој сепак немаме тука ниту бугарски народ, ниту бугарски јазик. Но ќе каже бугарската земја, бидејќи тоа е административно. Администрација, тоа е територијата на ова. И тоа е титулата на архиепископот всушност, тој го спомна по титула. Да, точно, да, прави си. И зошто е тоа важно? Не само што ни покажува во тоа време, но тоа е веднаш после падот на Самуиловото царство. Ако веќе зборуваме, нели е подпрашање каков идентитет имало во Самуиловото царство, од тука може да судиме за тоа. Значи, наместо да најдеме бугарски идентитет последната година, бидејќи се формирал наводно народ бугарски, всушност тоа што забележуваме после падот на Самуиловото царство е дека тука имаме словенски идентитет. Сега не кажуваме дека тоа е на сите луѓе, ама многиме таков кај дел од пишената елита во секој случај. Ако имало бугарски, ќе го покажавме, така? Имаше и тоа. Дека не е забележано. Не, ние спомнавме дека имало двајца, ама двајцата се не се словени. Еден грк, еден немец. Види, и денеска не е тоа, не сакам дигресии да правам кои ќе не одведат во друг правец, но и денес во суштина, па и сите именувања на етноси некојаш биле политоними некакви, односно сите. Само прашање кој кога ќе ја постави границата. Бидејќи бугарин и ден денес може да го третираме и како политоним, како југословен. Како југословен, така југословен не е етничка. Во Бугарија има дури изрека, секој што кој живее во Бугарија е бугарин. Така е, така е. Или грк во Грција. Да, или грк во Грција. Плюс православец мора да е. Да. Ете. Сега да продолжиме понатаму. Охридскиот апостол, 12 век, фуснота 4 за датирањето на овој. Не е битно тоа, фуснотите не требаше да ги оставам, ама ги заборев. Кирил, учител на словенскиот народ, вели. Кириле, учителја словенски език. Значи јазик, тука значи народ, добро. Во истиот ден, почитна блажениот отец наш Методи, архиепископ Моравски, учител на словенскиот народ, кој што го преведе воскресниот канон од грчки на словенски јазик. И го има и оригиналот. На тој деди почи блажени отца наше Методија архиепископ Моравски. Види, не е тежок старословенски звучи. Не, чисто си се проверува. Да. Не е тежок, малку вежба треба да човек. Иже приклучи воскресна става на типа грчка словенски јазик, добро. Ние во Јорданија пееме на старословенски. Аха. Во Охрид на 19 јануар, да. Епа добро. Да. Добро. Ќе ти пеам на наредната, ако ја правиме тога во Добро, ќе ми биде интересно. Григоривичениот триот, 12 век. Да ги овенчаме со пофалби Кирил, филозоф, кој заедно со братот свој Методи го доведе при Господа новоизбраното мноштво на словенскиот народ. А со нив да биде воспеван и отецот Јоан од Рилската пустина. Ова е Јован Рилски познат. И тука е интересно, тоа е нов текст во кој што се спомнува и Јован Рилски. Значи тоа е нешто подоснежно, но сепак гледаме дека продолжува да се кажува, да се тврди дека Кирил и Методи кого го учеле словенскиот народ. Така е. Орбелски бугарите фактички сакаат да кажат дека постоела бугарска свестоеш, бидејќи тие денес нивната носечка теорија е дека словените, односно писменоста кај словените, Бугарија ја... Да, тие користат некои извори кои што понатаму ќе зборуваме, тие користат грчки извори за тој период, кои што всушност, но да не избрзуваме, зборуваат за архиепископијата,
како што нели македонци во Тракија и други, кажуваат ама тоа се однесува на. Тоа е како ние да бараме македонци во Индија, бидејќи Македонија, македонската империја. Во Тракија да кажеме, тоа Одрин бил столица на Македонија во 11-12 век, таму има икс извори за македонци во тој Орбелски триот, 13 век. Да ги овенчаме со пофалби Кирил филозоф, кој заедно со братот свој Методи го доведе при Господа новоизбраното мноштво на словенскиот народ, а со нив да биде воспеван и отецот Јоан од Рилската пустина, Јоаким Осоговски и Прохор Пчински. Си ги помне коловија? И нови светци се појават и ги додават, значи, ама не се менува терминологијата. Значи, тоа е интересно во ситуација. Пролошко житие на Свети Методи, крај на 12 почеток на 13 век. Во овој ден тој памет на преподобните отци наши архиепископи Моравски, Константин, наречен Кирил филозоф и братот негов Методи, учители на словенскиот народ. Тоа е ново житие. Се појава со појавата на пролозите, нели, во кој што имаме светци за различни денови, песни за нив, мали житија. Овде тоа е нова нешто. Тоа не е нешто што е напишано во времето после Свети Кирил Методи. Тоа се нови творби и гледаме што пишува во новите творби. Пролошко житие, Станиславов Лесновски пролог 1330 година. Тој не е датиран точно. Во овој ден памет во светите повисти на преподобни отци наши архиепископ Моравски Константин, наречен Кирил филозоф и Методи, братот негов, учители беа на словенскиот народ. Отецот наш Методи, архиепископ на Вишна Морава, брат беше на преподобниот Кирил филозоф, првиот учител на словенските книги. Родом бе солунчанин. И појде во Рим. Римјаните делото нивно свето и апостолско го нарекоа и поставија презвитери од словенските ученици. Блажениот Методи седеше во земјата Моравска. Преведовде 60 книги на Стариот и Новиот закон од грчки на словенски. Гледаме како размислувале, каква терминологија имало во Лесновскиот манастир во 1330 година, 14 век сме веќе. Тука веќе е власта на српските владетели и што гледаме истото. Тоа е нова творба и сепак се користи истата терминологија. Словени и бугари како различни категории. Да, тоа е следното веќе, кој што значи тие примери што ги дадовме се доволни да се види дека продолжува да се користи тоа исто. Сега да видиме, имаме и извори словенски од овој период кои што прават дистинкција меѓу словени и бугари поимите. Добро. Да. Пролошко житие на Свети Кирил, ова е крај на 12 почеток на 13 век, а ракопис од 14 век. Свети Кирил иде в Мораву, посем иде в Болгарии, проповјада Христа. Також и в И словјани прошед. Се града и научи Христови вере и по Дунају онже научи и тако словјанска им јазиком, книгам и се го ради словјански учител нарече се. Зависи како ги прочитаме, бидејќи старословенски, црковнословенски различно се читат. Но што гледаме овде? Едно е бугари, друго е словени, нели, тоа се различни работи. Не е едно исто. Одика и бугарите, така? Да. Посем иде в Бугарија. После тоа одика и словените. Тоа се различни работи. Бугарите, словените. Во случајот не е вистина дека тој одел кај бугарите, тоа е веќе нова некоја, нели, некој додаток, но за нас тоа не е битно. За нас е битно дека за овој автор словени и бугари се различни работи. Разбирам. Не се исти, да. Добро, да, не навлегуваме во... Да, сега со тек на времето се појават и некои легендарни работи, поминува многу време. Но тоа не е битното. Битното е како тие ги разбират поимите словени и бугари. Исто ли или е различно? Пролошко житие на Свети Методи, крај на 12 почеток на 13 век, ракопис од 1405, да. Ракописот е подоцна, но е порано создаден преку јазични анализи тоа се разбира. Сега можеби подобро е да се преведе. Во овој ден памет на преподобниот отец наш Методи, епископ Моравски, кога 12 години беше поставен за кнез кај словените и останат таму 3 години, едно лето. Не, тоа е 10. Тоа е на 10 години. Го изучи словенскиот јазик. Кирил го замоли својот брат Методи да дојде со него затоа што го владееше словенскиот јазик. Значи тој што го научил. Да. И отидоа и ги поминаа сите земји овие и со силата Христова сите луѓе ги убедија и евреите ги протераа. Бара словените крштение, хазарите учител, морављаните епископ, а бугарите учител и наставник. Значи гледаме 4 различни категории овде. Бугарите и словените после пак се различни плюс категории. Плюс козари и морављани. Да, козари и морављани. Кратко житие на Свети Кирил, 13
14 век. Да, спорно е точно. Кога веројатно е 13, но може би и од 14. Овој преподобен отец наш Кирил роден беше во град Солун. Родум бугарин. Да, тоа е интересно. После ќе го коментираме. Да, ќе го коментираме. Потоа отиде на Брегалница и ја најде од словенскиот народ некои некрстени, нив ги крсти и ги приведе во православната вера и им напиша книги на словенски јазик. Тогаш од царот беше испратен филозофот со неговиот брат и стигна до Велика Морава и беа примени од кнезот Ростислав. И тука ги преведоа книгите од грчки на словенски јазик и ги научи на словенски книги. Па отиде во Панонија и ги научи на православната вера и на словенските книги. Океј. Значи, тука гледаме дека словени и бугари се различни работи. Сега тоа на некој може да ми е интересно од каде па сега испадна Свети Кирил бугарин од Солун родом. Тоа е една појава за време на Второто бугарско царство во Трново, кога се бара легитимација. Бидејќи власи и кумани ја создават оваа држава, прво се обидува да ја направат Византиско царство, ама нема да успеат, пак ќе се обидат да ја направат Бугарско царство, тука ќе добијат признание, но имат потреба на некој начин да се легитимират и да изградат некој идентитет и почнува да собират мошти на светци од секаде, да прогласуваат светци за бугари, дури Свети Димитар Солонски по мајка бугарин ќе го направат. Значи имаме една таква тенденција. Тогаш е фактички коренот на сето историско. Не. Тоа е од национализмот од 19 век, нема врска од тогаш. Луѓето тие не го разбирале бугарин во тоа време како етничка категорија. Тие го разбирале како род, нешто што е над народ. Тоа е царски род, слично на Ромеи и вклучува многу народи. Ке стигнеме до тоа да зборуваме. Тие едноставно сакале да направат некои светци свој. Тоа им бил тенденција, за да може тие светци да го заштитуваат тоа царство, како што нели ромејското. Кумани? Па кумани и власи се основно. Во династиите кои што ги има тоа царство, за второ бугарско царство. За второто се влашки, Асанитската династија е влашка, понатаму ги имаме Тертеровци кои што се кумани, Шишмановци кои што исто се кумани. Значи владеат реално власи и кумани во тоа царство. Од името бугарско не се откажуваат зошто? Не, тие на почетокот се обиделе, првиот неме владетел всушност носел титула Василевс на Ромеите. Или како што го кажуваат крстоносците император на Грција. Но не успеал да се легитимира така, затоа што за да успее во тоа треба да го усвои Константинопол. А во тоа не успеале, Константинопол го усвоиле латинците всушност и тие ќе побарат да се легитимират на друг начин и сега единствената царска традиција надвор од она званична која што е византиска, всушност е бугарската која што е згасната. И бидејќи е царска, секој може да земе, ако има сила да ја земе, и властите и куманите ја земат. И така што така се создава второ бугарско царство, не дека некој народ. Оти тоа се користи како аргумент. Тука има народ кој што беше победен, па сега се крена на востание, па си обнови. Ништо такво не се случило. И царевите, не само што царевите, нели, и елитите на ова царство воопшто не се ниту словенски, ниту бугарски, туку тие ќе гледат, ќе имаме можност тоа, мислам дека во следната емисија ќе биде, тие гледаат на целото население во Тракија и Македонија како на туѓо, како на друго, како на грци и ромеи. За нив тие не се бугари. Тоа е во суштина Стојко, ова е наука. Да. Сето друго е митологија. Не, ова е другото митологија. И секоја нација полага право и на своја митологија, но нели си има своја наука. Ако не е злоупотребава против таа. И во денешниот случај фактички имаме митолошки проблем ние на. Да, точно. Тој не е научен, тој е митолошки. Обид на некој како наводно наука, всушност митологија, да ни ја наметне на нас и. Но мене ми се допаѓа кога сме во науката, бидејќи совршено логично и со фактографија може да зборуваме за. Добро, предлагам да одиме на следниот извор. Добро, да видиме сега до кај сме, само момент да видам. Ајде. Добро, уште нешто може би да се каже за Кирил, Свети Кирил и Методи, каква? Да, зашто Свети Кирил и Методи? Каква народност имале? Бидејќи може да е интересно на луѓето. Добро. Да. Се разбира дека многу ме интересира се што ќе имаш да ни кажеш за потеклото на Кирил и Методи низ призма на ова што го. Да. Бидејќи ова создава забуна со сигурност, некој каже, и на тоа се држат всушност оние кои што тврдат во Бугарија дека тие биле бугари. Да. Но ќе кажам за тоа некој интересен. Како народен бугарин, да. Да, родом бугарин. Но важно е да подсртаме да не го испуштиме тоа, бидејќи тргнуваме кон друга тема. Овде имаме јасна дистинкција словени и бугари. Значи се тврди дека тоа е родом бугарин, нели? Ама кога оди на Брегалница, тука има срекива словенски народ, словенски јазик и така натаму. Значи имаме пак дистинкција. Но добро, што знаеме за потеклото на Кирил и Методи? Всушност знаеме некои работи за тоа какви не биле.
Какви не биле, да. да. Тешко да кажеме што биле, но какви не биле може да кажеме. Не биле бугари, иако овде имаме такво тврдење, но такви тврдења не може да ги најдеме во изворите кои што се пишувани од нивни современици, од луѓе што нив ги познавале, нели? Во тек на 300 и повеќе години после нивната смрт никој никаде не тврди дека се бугари и сега кога започна ова чудна појава во Трново за која што зборев претходно, имено баране легитимност и сега овие во Трново цареви патриарси наједнаш почнува да претендира дека овие се бугари Едно родом. прашање. Да. Има ли некаде запис од некој човек кој што не е на административна територија на Бугарија или црковно администрирана од бугарска црква, а да каже јас сум бугарин? Значи на човек од таа територија, не на човек дојде на таа територија, на кој што е приводанец, така да се каже, како Теофилакт Охридски, кој што од Евбеја, кој што дошол дојден, овде, да. тој кажал дека е Поентата ми е бугарин. следна, дека како може во Солун да тврди некој? Па да, нив не им било веќе тоа битно. Тие сакале да го направат свете со свој на некој начин Сакале и да го едноставно се присвојат, да, прогласија. јасно ми е. Да, како што има еден Михаил Војнот под тука го прогласуваат бугарин родом, ќе направат така свет со Свети Јован Рилски во старите житија, по-старите и тоа оригиналното што е. Фактички тие ги таргетираат Кирил и Методи сакајќи словенството да го прикажат како бугарско. Така? Тоа е коренот во суштина на Па да, има на псевдонауката. Сега зависи за што зборуваме. Ако е за среден век, нивниот стремежот не бил Не, зборуваме од денешна перспектива, кога се пласираат тие теории. Национализмот бара на начин на кој што во средниот век царствата барат ако могат да имат мошти на светци. Сеќаваме Самуил со Свети Ахил, нели, е овие за кои што зборуваме во Трново, пренесуваат од секаде светци од Македонија. Тоа има императив, мошти да имаат, да? Да, тоа е многу важен императив. Да речеме Свети Иларион Могленски, ќе му ги дигнат моштите, ќе ги однесат во Трново. Се случува со неколку светци од Македонија на кои што тоа на некој начин Божи заштита да добијат на тоа и благослов на царството, бидејќи урникот го имале во Константинопол, во Цариград, каде што бил полно со мошти, реликви. И сега сакале како свој царство, цар. мора мошти да имаш. И треба да покажеш дека си на некој начин благословен. И круната ја добиваш, нели? Мора да ти ја даде круната Ватикан во тоа време. На запад барем да ти ја одоби ако си цар, само царската, додека на исток всушност се покомплицирано, таму имат само еден цар, сите други царства се на некој начин нелегитимни. Ги поднесуваат, но не ги сметат за легитимни, само еден цар може да има. И тоа е византијски, друг не може да има. Но конкретно во овие, нели, како што собират мошти на сличен начин и национализмот, кој што копира многу работи од минатото, се обидува да собира славни личности, идеи, па, така и појави. И тука гледаме Кирил и Методи, тоа се големи личности, нели, за сите словени, понатам богомилството, иако јас не го наоѓам како нешто многу особено позитивно, меѓутоа е светски познат. Да. И соодветно секој се граба да го земе и него. И икс такви работи, кои што би можел создавање на кирилица, на глаголица, нешто друго, сите тие работи. Се да си го вткае во својот во својата идентитетска приказна. Тоа станува славно, станува големо и на некој начин атрактивно да каже на некој, зошто не сакаш да бидеш бугарин, види колку голема работа е ова. Така што и ние денес се реално. Да, за мајка Тереза зборуваме. Нели, неодамна. Да, принципот е истиот. Значи и ние исто сакаме на нашата мајка Тереза, па Скопјанката е она измеѓу варијанта да не албанците викаат албанката, ние не може да кажеме македонката. Веројатно можеби е влаинката, не знам, сега немам многу навлез. Бојаджију, Бојаджи, да, звучи малце како на некои влашки родови, но не и се како и да е, дека е дел од нашата идентитетска приказна. Така што нема суштинска разлика. Значи и овие сакале тоа да го прават на тој начин. Тоа е човекова природа? Човекова природа. Човек нашто его сака да биде така малку напумпано, ако може. Затоа никој не ги зема сериозно, освен некои бугарски, нели, националисти, историчари, овие тврде дека се бугари, дека е бугарин Свети Кирил и за Свети Методи исто има така. Тоа е од 13-14 век. Многу е доцна. А имаме икс извори од поранешниот период во кој што воопшто не се кажува тоа. А тогаш им биле потребни како славни за зајакнување на приказната на бугарското царство. За легитимирање дека бугарското царство исто така е, нели, од Бога дадено. А денес им треба за легитимирање на приказната Македонија специјално, нели, и плюс афирмација на национализмот, да. Океј, супер. Сега, добро. Значи сега продолжуваме со изворите? Не, само уште малцето. Што знаеме од изворите кои што се блиски до времето? Значи од луѓето кои што ги познавале, кои што пишувале за нив. Од тоа што знаеме, може да судиме дека најверојатно не се словени.
И ако бидејќи има по истиот принцип кој што зборувавме и различни словенски националисти би сакале да ги направат Свети Кирил и Методий словени, затоа што е многу побава ако може учителите на словените да самите да се словени, Да, нели? добро. И тука има логика, тие знаат добро словенскиот јазик, некоја, меѓутоа тоа логика не докажува ништо, како што ќе видиме. Што имаме? Имаме 4 работи кои што ни покажуваат дека најверојатно не биле словени. Првата е во житието на Свети Методий јасно е кажано дека тој е испратен за словенски кнез за да ги запознае словенските обичаи и помалку да ги засака. Ако бил словен, би ги Словен, знаел. би ги знаел обичаите да и нема засака. зошто да ги засакува од почеток. Плюс во Методиото пролошко житие кое што подоцна се кажува дури за да го научи словенскиот јазик. Значи тие во двата случаја презумпцијата е тој не е словен, не ги знае тие работи. Понатаму кога Свети Кирил, Свети Константин ќе биде испратен пред да биде испратен во Велика Моравија, византискиот цар му се обраќа и му кажува: "Ти си солунчанин, а сите солунчани го знаат словенскиот јазик чисто." Значи не му кажува ти си словен, Да. да го знаеш јазикот, не. Бидејќи си солунчанин, а солунчаните го знаат јазикот и ти мора да го знаеш. Значи Добро. тоа пак има таква дистинкција. Понатаму имаме во службите на Свети Кирил и Методий при нивното прославување ги споредува да речеме со Мојсей. И сега споредбата е интересна. Слично нели на Мојсей ти беше испратен, но не кај својот народ. И тука е дистинкцијата. Мојсей е испратен кај својот народ. Да. Но тие не се испратени кај својот народ, соодветно не се словени. Од тука следи тоа. И на крајот една аргумент од подруг карактер. Ако беа словени зарем оние кои што пишуваат словенските извори житија, нивните ученици, кои што самите читавме минатиот пат пишуваат дека се припадници на словенскиот народ, нели? Зошто не би напишале да спомнат дека нашите учители се од нашиот народ, нели? Тие се наши учители, тие се учители на нашиот народ, ама никаде не е спомнато дека се припадници на нашиот народ. Значи по комбинирајќи сите овие работи би требало да се заклучи дека не се словени. И се бугарите би рекле, па да бе, българи. Како Божидар Димитров имаше некоја неверојатна теорија дека се бугари ја докажуваше на база на тоа што кога отишол во Хазарија и го прашале Свети Константин Кирил, кој си ти? Објаснени, тој кажува, мојот дедо беше близок до царот, но поради престап изгуби својата висока позиција, отиде во туѓа земја кај што го оплячка и јас сега трагам по татковото наследство. И вика, гледаш, очигледно бугарскиот цар е во прашање, иако тогаш не биле цареви бугарите, па биле избркани од Бугарија и сега тој на некој начин Трси баштас. Тоа е комплетен абсурд, бидејќи секој кој што се бави малку среден век веднаш ја препознава приказната. Тоа што тој кажа, јас сум внук на Адам. И јас сум внук на Адам кој што беше избркан од рајот, сакам да си го вратам достоинството да бидам пријател на Бога. Ама човек кој што не разбира си прави приказни. Така беше. Добро, според неговата приказна, само ова 10 секунди одиме пак на наука, кој сме кај Божидар Димитров. Војниците на Александар таму во Бактрија во долината на Хиндукуш не можеле никако да го освојат таму Балсара, не знам како се Балхара некој. Балхара, да, не можеле Балхара да ја освојат, цел свет го освоиле, само Балхара никако, па Александар затоа морал војниците да ги ожени со тие бактрийски девојки и фактички од плодот на љубовта меѓу војниците на Александар и старите Балхарки, после нивните правнуци решиле да си потрсат земјата на дедите им и затоа дошле овдека на Балкон. Тоа е еден чуден амалгам сега. Тоа е дури во 1001 ног нема такви фантазии. Најмалку човек би се запрашал логично, ако не може да ги победат, ако тие се толку силни и победнички тие Балхари таму, зошто би си ги дале своите жени и керки, би ги дале на овие што им доаѓаат овде? На 5 раки во кафана тоа прашање не се постава. Туку викаш така е, моето момче. Добро, поубаво ми е во светот на науката, Стојко, продолжите сигурно, да. Оно таму е светот на лудоста повеќе. Сега да спомнеме пак во изворија се вратиме, со какви други народи се асоциран поимот бугари во словенските извори, да видиме. Добро, ајде, ве молам режија на лаптопот да одиме. Словенски извори за бугарите, 10 до 14 век. Значи сега бараме термин, некој да е означен така... Бугарин и самиот поим бугари со кој друг народ се комбинира. Добро, многу пати ги прават така. Григорий Мних, словенски автор, 10 век. 10 век, да. Се враќаме назад. Ајде. Овој Ахил имаше своја војска, која тогаш се нарекуваше мирмидонци, а сега бугари хуни. Еве таму продолжува каков е оригиналот, бидејќи тоа е превод од грчки оригинал, но интересно се спореди. Ахил заминал заедно со атридите, водејќи своја сопствена војска од 3000 души, нарекувани тогаш мирмидонци, а сега бугари. Што се случило? При преводот словенскиот автор по некоја причина решил дека бугари треба да го појасни со хуни.
Аха, ево е многу оригиналот го интересно. нема, да. А кога е сега. оригиналот, колку е постар од... Доста постар е оригиналот од тоа, но во 10 век се вршат преводи на многу дела од грчки јазик, нели? Од Византија и соодветно ги адаптират. Тоа ни е пример како авторот кога нешто преведува или нешто препишува, адаптира да биде појасно на неговите читатели. Чисто размислувам зошто, ама веројатно географијата е во прашање бидејќи Миридонци и бугари тоа врската. Па имало за Ахил дека има некој храм кој што бил на крај Азовското море и нели од таму хуните се, па после бугарите и сега овој подоснежен автор Малала ќе го даде ова како таа врска ќе направи дека Ахил на некој начин е скит според едниот извор, другиот ќе го идентификува со бугари ова скити и ова е една комбинација која што такви ги имаме многу во историјата, немаат никакво значење сами по себе, нали тоа историски е нула комплетно. Да, разбирам. Но за нас тоа не е ни битно, за нас е битно именно терминологијата, дека авторот словенски, тоа е важното, при преводот на ова дело, нели, решил да појасни поимот бугари со хуни, да го појасни. Да, правиме паралела со било која друга наука. На времето имало луѓе што се бавеле со како лекари работеле, екими, нели, како да ги наречам, лекувале со тревки и она што денес го викаме, не знам, вознемиреност, анксиозност, некој пат и пред 100 години се викало поинаку, нервоза има. Имаш нервоза некоја. Пред 200 години некоја болест се викало сосема поинаку од денес кога науката со современи модерни методи може до микроклеточно ниво да навлезе да ги види промените на клетката во 3D модели и така натака. Така и со историјата. Денес вие историчарите, кои што работите по научен метод, може да го анализирате работењето на вашите предходници на софистициран начин и да ги објасниме овие работи. Цело време ова го потенцирам бидејќи такви бофал извори денес некој ги користи. Апсолутно, многу од овие квази историчари ќе земат ова место и ќе кажат дека Ахил бил бугарин. Така е, точно. Меѓутоа никој не знаел дека Ахил е бугарин во времето пред да се појави самиот поим бугари дури, кој што се јава дури во 4-5 век, а Ахил соодветно од времето на Тројанската војна 12 некаде век пред Христа. Значи зборуваме за 1600, 1800, 700 години после тоа. Значи очигледно тоа нема никаква врска, но некој автор во некое време си направил некое свое поврзување кое што е ирелевантно за нас и никој не го цитира сериозно. Некој квази историчар би го цитирал, но се вратам пак назад. За нас тоа не е битно. За нас е битно каква асоциација прави словенскиот преведувач на ова. Тој си ги појаснува бугари со хуни, а нема избор во кој што словени, зборот словени да е асоциран со хуните. Тоа апсолутно не се случува. Бугарите да, тие многу често се асоцирани со хуните. Поради тоа што самите претендирале дека потекнуваат од нив. Да. Според именикот на бугарските канови, така наречен, тие потекнуваат од Авитохол, кој што е Атила. Атила, да. Тие тврдат дека се од него. Значи имало причина некоја така. И имат некоја сепак некоја роднинска. Може да имат и прапредци некој таму кај. Па веројатно заедно со хуните и дошле. Се појават после распадот на Хунскиот сојуз. Значи биле дел од него, тоа е номадски народ, турански народ кој што е ново дојден во Европа. Значи, веројатно дошле заедно со хуните. Океј. И знамињата се слични малце. Конски опаш, меѓу другото, сите турански народи го имат. Османлиите на Балканот исто така користеле конски опаш. Не знам дали веројатно повеќето луѓе не знаат. При што Санџак Бегот, тој што раководел Сведен Санџак, имал една конска опашка и нагоре постепено раснат, нели? Како некако знаме кој што му покажува дека некој растат бројот на опашки. Да, бројот на опашки расте. Мислам дека до султанот до близу 5 доаѓаат. Не сум специјалист за тој дел на историјата, ама тоа се сеќавам од студиите некогаш кога студиравме. Добро, продолжуваме понатаму. Добро, да, еве, словенски превод. Словенски превод на Синаксарот на Цариградската црква. Синаксар е некоја титула? Не, Синаксар е дело во кое што се стават информации за светците во текот на годината. Добро. 11 век, можеби во Охридската архиепископија. Најверојатно тука е преведен, да. Сега тука гледаме, тоа е Венгри, Българе, Угрехе, Българе, два варијанта. Значи на некој начин ги додават унгарци кон бугари. Тоа е интересно бидејќи унгарци исто е термин кој што никогаш не се асоцира со словените. Тој со хуните да, со бугарите да, и тоа многу, но никогаш со словените. Разбирам. На грчки во оригинал стои скито-бугари стои. Аха, скито-бугари. Значи ова скито е разврно како унгарци го случајот, но важно че сватиле на некој начин ги поврзале овие поими. Видение на Исаја, Апокриф 13 или 14 век. Ова е многу интересно дело. Само еден од него има препис недовршен. Спорно е кога е напишано, меѓутоа од тоа што јас сум истражувал, не може од пред 1230, е довршено во 15 век.
Исаја, издвои 1/3 од куманите, наречени бугари, и населија Карвунската земја. И тој вели, ја населив земјата Карвунска, наречена Бугарска, со мноштво луѓе, од Дунав до морето. Тоа е многу интересна работа. Значи, и унгарците, и хуните, и куманите никогаш не се поврзуваат со словените на било кој начин, но гледаме дека бугарите директно се идентификуваат со нив. И во 10 век имаме идентификација пак на бугарите со куманите. Тие се отприлика слична група народи. Нели, како номадски народи, торански, монголски, и затоа за надворешниот наблюдувач тие се отприлика слични. Слични, да. Да, дури Лав Мудри во 910 година ќе напише дека тие се идентични. Единствената разлика е што тие станале христијани, а другите се уште не се. Суштинска разлика. И значи тоа ни е едната работа. Пред тоа многу е важно, куманите се современ народ, слично и со унгарците. Додека хуните некој може да кажа добро, хуните се исчезнати, човекот не знае што пишува, овие се современици и многу добро ги знаеле, бидејќи во 13-14 век куманите до доаѓањето на монголите во Европа, тие се доминантна сила во Источна Европа. Но и после тоа тие се силно присутни, дури во Македонија имаме колонисти, Куманово примерно. Значи добро се познати кои се куманите и луѓето би можеле себе си да се идентификуваат со нив кога ги видат. Тие се многу различни луѓе, но ги идентификуваат со бугарите. И тоа понатаму што гледаме, која е таа карвунската земја, всушност тоа е Добруџа денешно. Старо име за Добруџа. Значи овие кумани бугари се населиле каде, кај што се живееле бугарите, туранските бугари оригинално и кај што денеска живеат гагаузите примерно. Тоа е интересна таква идентификација. Но уште поинтересно мислам дека е тоа што ги продолжиме понатаму и тоа е наоѓаме негативни тврдења за бугарите. И тие се битни затоа што покажува дека авторите со сигурност не се идентификуваат со овие луѓе. Штом ги гледат на негативен начин. Критички, дури навредливо на некој начин гледат на нив. Еве, особено е важно ова толкување на Данаил, со кој што ќе продолжиме. Добро, продолжуваме. Значи толкување на Данаил, 12 век, Сердика, односно Софија. 7 цареви круни са Бог. Прво Сарух во Асирија, и така натака, 7 Константин во Цариград. И кога ќе настане почетокот на злото во целиот свет, ќе се дигне Михаил Каган кај бугарите. И не им беше дадено на бугарите царство, но со насилство го придобија. Тогаш ќе се крене брат против братот и град против град, земја против земја. Симеон ќе владее 30 години, а по него Петар. И ќе се подигнат после нив 12 цареви и ќе започнат да зборуваат јас сум, а другите јас сум, зашто тие се мачители. Сега, тоа е неверојатна осуда на бугарските цареви. За да сватат луѓето колку е тоа жестоко изјава против бугарските цареви, треба да се има пред секоја власт доаѓа од Бога. Секоја власт, особено царската. Значи, ако некоја власт не доаѓа од Бог, а е земена со насилство, таа е нелегитимна. Таа е дури на некој начин спротивна со Божјата воля. Единствениот начин нешто полошо да кажеле за бугарската власт и за бугарските владетели е да кажеле дека лично Сатана да ги поставил. Значи, разбирам. Понатаму веќе нема кај да се отиде. Разбирам. А во случајот директно се зборува дека тие бугарското царство не се Божи, не им е дадено царство. Бог не им го дава. Тие со насилство го земат, тоа е голема пресуда. Тие се насилници. И долу е кажано пак, тие се мачители, тие се насилници. А што значи ова и ќе започнат да зборуваат јас сум, а другите јас? Тоа е дека секој претендира за себе. Јас сум царот, јас сум царот, јас сум царот. Јас сум царот. А кој е Данаил и што тоа се? Данаил, тоа е многу важен момент кога и понатаму веројатно ќе имаме можност не емисија да зборуваме за Данаил, тоа е пророкот Данаил. И сега сите, кога зборуваме за идентитет, сите автори во средниот век, барем на Балканот, тргнуваат од таму. Бидејќи има едно пророштво, тоа е времето кога евреите се земени од својата земја и се однесени во Вавилон, и во Вавилон имено Данаил пророкот има видење. И едно од видењата е за 4 ѕверови, има за 4 ветрови и едното од нив е Македонското царство, нели? Тоа е царство, тоа е гледане на иднината како царствата ќе се сменат пред да дојде Месијата. И кога ќе дојде Месијата, фактички ќе започне вечното царство на Божие на земјата. И сега во овие трудови кои што ќе ги наоѓаме во средниот век, некои апокрифи, некои не, ќе се гледа на Византиското царство како Божие царство на земјата, нели? И лојалноста ќе биде спрема него. Сега прашање. Да. Тука Данаил, а 12 век. Ова е фактички некој во 12 век толкува. Некој толкува Данаил во 12 век. Толкува Данаил што пророкувал? Да, точно. А во 12 век го прави бидејќи имаме тогаш судир помеѓу Византија и Па не, тоа си е луѓето биле секој пат љубопитни за крајот на светот. Не зборам дали има тука причина
политичка, например, дека бугарите се непријатели на... Не. Воопшто во 11-12 век немаме некоја таква отпорност према Византија и ќе видиме, освен што имаме неколку востанија во Македонија и Србија, тогаш, но тие се повеќе по економски причини, но сепак, но чисто идеолошки луѓето и тоа од времето на Свети Кирил и Методи, го имаме во словенските текстови, прифаќаат дека ова царство вечно Божие, кој што никој нема да го победи, всушност е Византиското царство. И во 13-14 век имаме една исклучително силна лојалност спрема Константинопол, нели, до таква степен што, како што спомнав, бугарските цареви ќе ги гледат Македонија и Тракија како грчка земја, Романија, Ромеи, тие се луѓе не се лојални на нас, тие се лојални на таму. Нели, ги гледат како други. До некаде од тука тргнува тоа. Луѓето се лојални спрема византиските цареви. Не спрема некоја етничка категорија, не спрема бугарските цареви, не спрема српските, дури Стефан Душан кога прави царство спрема Бога, Стојко да скрати. Во суштина. Затоа што единствениот цар поставен од Бога е имено ромејскиот цар. И така што лојални на него тие се затоа што Бог го поставил, тоа е Божјото царство. Добро. Имаме многу интересно нешто и во Станиславиот пролог, изборуваме следниот пат. Единствениот цар што ќе биде наречен наш внатре, наш цар. За цареви многу се зборува, но наш цар е само еден. Константин, првиот од христијанските цареви. Тоа е нашиот цар. Константин Велики. За него зборуваат. Значи тоа е нашиот цар. Се спомнуваат и други цареви, вклучително и бугарскиот Петар, тие не се наречени наши цареви. Тие се наши отци, бидејќи се светци, нели како сите светци, но не се наши цареви. Берлински зборник, 13-14 век, создаден во Централниот Балкан. Таму, вика, престојуваше кај бугарите меѓу муслиманите. Да, сега би очекувал, веројатно е руско влијание, но без разлика, ако еден човек кој што е бугарин пишува и најде такво нешто, би го поправил. Како така бугарите муслиманите што се зборува, нели се христијани. Да. Тоа би го направил, но тука такво нешто всушност еве го Станислав. Станиславов пролог од 1330. Сега тоа е друго нешто, од тоа на Станиславиот нели пролог, меѓутоа исто така е многу важно. Тука е пренесено нешто кое што го е извршено во времето на Канот Крум, еден масакр на христијани во Одринска Тракија. На бојларите или не? Не, убивање на христијани. Тоа е Добро, пред да станат. Интересно што тоа тука е пренесено, меѓутоа воопшто немаме смекнување, напротив. Имаме засилување и бугарите ги бидат наречени безбожници, што во оригиналот го нема. Конкретно овде. Тоа е земено од Синаксарот, цареградските кои што зборувавме, меѓутоа ќе видиме како тоа е интерпретирано. Страдање на светите Мануил, Георги, Лав и другите со нив од безбожните бугари, убиени во царувањето на Лав Ерменец. Да. Во царувањето на Лав, кој беше од Ерменија, бугарскиот кнез Кругом е наречен. Со многу луѓе отиде кон Одрин, град Тракиски. Има да објаснување, ги отсекол рацете на епископот Мануил. Тоа го прескокнуваме. И поради гревот ослепе и беше намразен од своите луѓе. И од нив беше задавен со јаже. Ја прими власта бугарска Цок, безбожниот, и ги собра сите христијани. И бараше да се откажат од христијанството, зашто не беа бугарите христијани и не се подчинија и беа убиени. По нивните молитви Боже помилуј. Гледаме каков е односот. Луѓето се идентификуваат со имено со жртвите, со убиените како христијани, тоа е нормално. А на никој начин тука не може човек да насети дека тие се идентификуваат со бугарите. Тие се безбожните бугари. 23 јули. Во овој ден кај бугарите загинатите браќа наши. Бугарите ноќе на грчката војска нападнаа и многу убиства меѓу нив извршија и не поштедија ниту еден, ниту самиот цар, а колку што патија живи и затоа што не сакаа да се откажат од Христа, на што беа принудувани од безбожниците, на зла смрт беа изложени и маченички венци примија. Значи тоа се кај бугарите загинатите браќа наши. Нашите браќа загинати кај бугарите. И сега пак да беше ова некој бугарин, нели Станислав што пише во случајот, тој би го смекнал тоа на некој начин или би го објаснил. И не би ги нарекувал безбожници. Па би намалил или би кажал бидејќи се уште нашите беа такви, нели така направија, но немаме тако, директно се ги кажува дури во претходниот случај има и засилување на она. И сега тоа е важно, овие работи биле читани редовно. Секоја година кога ќе дојде соодветниот ден, нели на богослужба, тие работи се читаат. Значи многу луѓе ги слушаат и тоа не е 1-2 години, откако е направен овој пролог, тоа е веројатно неколку веќе користен. Значи со тек на векови во Лесновскиот манастир на службите еднаш во годината се читале тие работи. Значи во Лесновски манастир. Тоа е Лесновски манастир, значи каква свест имале луѓето, нели и како тоа влијало на нивната свест. Тоа е важно.
И тук имаме дори един такъв случай. Интересно е, што некои бугарски автори го користат како доказ за бугарски патриотизам во истиот овој. Како тоа? Да. Па има едно место кај што се кажува дека Стефан Душан, силниот бугарски цар Михаил губи. И сега бидејќи е силниот, значи тоа покажува патриотизам. Тоа покажува големо непознавање на времето. Значи целиот текст прераскажан, ама со важните работи во него е и дека Стефан Душан ја примил власта над тие земји и освои многу територии, не со сила, но по Божја воля. И силниот бугарски цар Михаил губи. Значи во случајот, како и претходно зборувавме за насилството при земање власта, ово е по Божја воля, ово е другиот е силен. Ама где што се случува со силните кога не се по Божја воля? Тие што се по Божја воля ги уништуваат. Тоа не е патриотизам бугарски. Па се Тоа е согласувам. сосема спротивно нешто. Продолжуваме. Сега, да, ќе Извори продолжиме. 7. Први поврзување на поимите словени или И словенски со бугари и бугарски. Добро, Во ама пред да словенски почнеме, да не почнеме, прво да кажем неколку Ајде, да. работи. Добро. Ова е појава, именно на неја се повикуваат обично бугарските автори, кажат, ама еве има бугарска самосвест. Словени и бугари, тука ногиме дека се исти на некој начин. Во овие извори од 14 век. Уште претходно се случува во византиски извори. Добро. Како се случува? Нели, тоа е добро да се каже, затоа што во текот на 10 век сите склавини практично исчезнуваат. Поимот словени обично се однесува на нив. Ако некои обстанале, тие прераснале во поголеми држави со свое име. Наеднаш поимот словен и во арапските извори и во византиските почнува да губи јасното значење. Кои се тие словени? Наеднаш се невидливи на некој начин. И како што се случува во такви ситуации, почнува да се бара нова интерпретација за да се спаси поимот. Во латински и во арапски, меѓу другото, се случува поврзување на поимот со роб. Идејата за роб. Слейв, Да, слейв, таму доаѓа слейв. Зошто? Затоа што многу од робовите доаѓале од териториите кои што или биле словени, или доаѓале од територија кои што ја викале Сакалиба, и во еден момент, отприлика ист момент, 11 век, арапските автори почнат да кажуваат, да викат Сакалиба на одреден вид робови, со црвена коса, кастрирани робови, а пак на запад робовите почнат да ги викат имено зборо словени, станува зборо за роб. Тоа е нова појава. Многу од наши кажуваат дека тоа е оригинална појава и всушност словени значи робови, не. Тоа е обратно, тоа се случува во 11 век, тоа е надвор од секое сомнение. Значи гледаме дека почнува да се менува суштината на зборот затоа што нема на што да се врза веќе. Тоа е како бескорен. Тоа што се случува во Македонија, после создавањето на архиепископијата Бугарија, всушност имаме во Византија единствената институција која што има во себе си словенска богослужба. Словенски текстови се користат, словенски јазик и именно таа архиепископија. И за многу од соседните византиски автори, двата поима почнаа да стануваат исти. Дали е тоа бугарски поп, тоест човекот од архиепископијата, дали е тоа словенски поп, дали е тоа бугарска книга или е словенска книга, дали е тоа бугарска архиепископија или е словенска, тоа станува исто. И се случува едно поврзување на двата поима, кој што е апсолутно меѓу тоа. Тоа не е дека постои посебен словенски народ наречен бугари. Не, тоа е бугарите се словените, словените се бугарите. Тоа се едноставно синоними. Ништо ново. И после тоа, всушност, во византиските текстови, поимот словен комплетно излегува од употреба и место него се користи бугарин. До таква степен што зборот бугарски јазик, нели ќе се користи и понатамо, нема да има српски јазик, да речеме. Значи, по импликација, за византиските автори србите зборувале бугарски јазик. Секој словенски јазик на Балканот тие го викале бугарски, дури и во Мала Азија што имале словени, го нарекувале бугарски јазик. Значи за нив тоа е новата терминологија. Словен едноставно ќе исчезне. Како до тоа ниво влијание такво имало тој термин? Словен веќе се губи, тој исчезнува. А префрлувањето става заради Охридската архиепископија. Да. Тука е официјален јазикот, словенски, каде? Во бугарската архиепископија. Значи бугарски, словенски, тоа исто и се фактички се врши апдейт. Ова терминологија веќе е малце без врска, нели? Си оди, ама ова е новиот поем и се пренесува. Што разбирале тие како идеја, што се за овие бугари? Мапа да видиме, има мапа една представа крстена. Тука ќе видиме всушност што мислеле охридските архиепископи. Само секунда. Имаме две мапи. За земјата на бугарите или диецеза на архиепископијата? Значи едното е диецеза, за да видиме како се Ајде, дајте лаптоп. Еве, гледаме тоа се диецезата на Охридската архиепископија според повелбите на Василий.
Она што гледаме век, што зборувавме, нели, територијата на денешна Србија, Македонија основно се тие. Натаму Сердика е Бугарија нема. Софија, Да. Филипопол е Пловдив. Точно, да. Но поважно е другата мапа. Представи што ја викаме. Ова. Сега тука имаме представи прво со непрекината линија, имаме и со прекината линија. Со непрекината линија се, ако не се лажам, тоа е на Теофилакт Охридски. Да, Теофилакт со полна линија, нели? Тој објасна која е бугарската земја. Велика Моравија, Далмација, Македонија, не цела, ама нели тука некој дел. Тракија и нагоре до Дунав. Значи гледаме нагоре до што е ова. Ова не е територија на народ. Никош не постоел народ на таа територија. Меѓутоа тој врзва во едно што? Врзва во едно земјата на словенската мисија, Велика Моравија, неговата архиепископија, нели, и државата Бугарија што постоела порано, и ги прави сите едно. Тоа е за него бугарска земја, а другото беше од Димитар Хоматјан, кој што е со прекината линија. Значи фактички тогаш види едначење меѓу бугарство и словенство се случува кај византиските архиепископи, не кај словенските. Додека Јован Дебарски немаме таков пример. Но тоа нема никаква врска со етницитет, со културолошки исти. Не, апсолутно ништо нема во словенски. И претходно дадовме милиарда примери кај што се тие словенските извори гледаме дека не само што повторно политички, мислам, административно. Едноставно тоа е новиот актуелен поим како што е македонци во Тракија. Ова е стариот на некој начин не значи веќе ништо. Словени излегува од употреба, а додека се наметнува новиот и тоа е во византиските извори и таму имаме многу случаи словените наречени бугари, родот словенски, тоест бугарите, нели. Добро, ова е важно го објасниме за другите извори кои ги гледаме. Ова е важно затоа што за такви византиски извори се фаќаат некој пат и да кажат дека ама гледаш, тоа бугарите словените се бугари. Не, тоа е именување кое што е дадено од надвор во врска со архиепископијата и се однесува генерално на словените, меѓу тие словени влегуваат сите срби. Пред сите на сите денешни срби. Комплетно се внатре. Значи тоа не се однесува на некој посебен словенски бугарски народ. Бугарите се словените и словените се бугарите. Тоа што е интересно, кое што е поинтересно всушност, е тоа не влегува кај словенските текстови воопшто до 14 век. Значи гледаме 300 години, ова нешто не може да се пробие. А тоа е голема работа. Да, бидејќи цитиравме ние текстови. Да, се цитиравме цело време, не се пробие. Тоа е неверојатно нешто. Значи византиската култура, литература зрачи со огромна мок. Тоа е како денешните Кембридж, Оксфорд, нели, Харвард. Има огромно влијание, сите гледат вака кон нив. А би се очекувало тоа веднаш да влезе овде. Еве читаме што читаме во нели, и тоа Теофилакт Охридски, кој што е светец, нели. Големи личности пишуваат на тој начин, меѓутоа во словенски тексти тоа никако не влегува. Тие си имаат своето и си знаат своето. Ова некако не може и при целиот овој нели авторитет не може да се пробие дури. Напротив, и гледаме разграничување. Видовме во 12 век од Сердика, дека тоа е бугарите нешто друго. Но кога ќе започне веќе да се пробива, никогаш нема се наметне, но ќе се пробие во некои словенски извори доцна. Првите примери ги имаме, тоа не е дури пробивање, кога се преведуваат такви текстови за кои што зборувавме од грчки на словенски. И таков прв превод е веројатно крајот на 13 век, можеби и 14. Таков прв е краткото житие на Свети Климент, кој што е напишано од Димитар Хоматјан во почетокот на 13 век. Тоа е напишано на грчки, нели? Ама ќе биде преведено понатаму и на словенски. И таму ова кој што го имаме тука како извор, нели, ни опишува кои се. Тука за прв пат ќе видиме тоа пренесување на луѓето на поемот бугари, може да го почитаме. Тука според границата на Хоматјан, еве до Панонија е земјата на бугарите, надолу е цела Македонија, дури малце подолу према. Да, добро да прочитаме и самиот извор, таму опишано таа територија. Во изворите да влеземе. Изворите да влеземе. Само секунда. Први поврзување на поимите словени и словенски со бугари бугарски во словенските извори 14 век. Да, кратко житие на Свети Климент од Димитри Хоматјан. Овој голем наш отец и светилник на Бугарија бил пород од европските мизи, кои многумина ги знаат и како бугари, мајката. Тие биле иселени во старо време од Александар, од Олимп, кој е во близина на Бруса, односно Бурса, кон Северниот океан. И, значи, Александар бугарите ги иселил од... Да, тие живеле во Мала Азија, иселени се во истовремено кон Северниот океан и Мртвото море. А после многу време со страшна војска го поминале Дунав и ги освоиле сите соседни области, Панонија и Далмација, Тракија и Илирик, а и голем дел од Македонија и Тесалија. Ова што го дадовме имено тамо на мапите, нели? Ова е на грчки напишано. Нели, тоа продолжува традицијата на Теофилакт.
но ќе влезе за прв пат, ќе биде преведено на словенски, ќе почне помалце да се појава такво влијание. Но што е важно тука, неколку работи. Прво, таков народ не постоел, кај што е опишена оваа територија. Ниту во времето на Хоматијан, ниту пред тоа, ниту до ден денешен. На оваа територија таков народ нема. Народ на Мизи во тоа време не постои. Значи очигледно дека авторот го става тоа име од надвор. Тоа не е нивно име. А и кога кажува... Па и не е баш Олимп близу Бурса, ако веќе се... Не, има и таму еден Олимп. Тука барем и таму има една Мизија. Тој од тука тргнал сработата. Тоа има. Но види второто. Кои многумина ги знаат и како бугари. Пак не е кажано кои што се викаат бугари, кои што сами себе се викаат. Знаат како други, значи тој ги вика Мизи, кој што е архаично античко име, а овие па ги викаат, некои ги викаат па бугари. Но сите тие кои што ги викаат Мизи и бугари, тие не се народ. Кога го пише на територијата кај што се населени, тоа не е народ. А и не знам, има забележано во време на Александар дека некој народ си сели ги освоил сите територии. Не, тоа е поврзуване, пак слично на оно кој што го видовме претходно за Ахил и за тоа. Значи, почнале некои, нели поимот бугари ќе користат за охридските архиепископи ќе почнат да го користат поимот Мизи. Северната нивна територија денешна Србија е Горна Мизија. И сега има еден момент во 13 век тие ќе се најдат во небрано, бидејќи тие се архиепископија на цела Бугарија, кој што меѓутоа гледаме дека фаќа само од прилика Србија и Македонија. Таа цела Бугарија ќе биде на некој начин предизвикана со појавата на бугарска црква во Трново. Прво папата ќе се озаде таму, после Никејскиот патриарх ја потврди, таму имаме патриаршија на сите бугари. И сега тука доаѓа до нешто како терминолошки конфликт меѓу двете. И за да на некој начин да се заштитат, особено светците, бидејќи им земат многу светци, Иларион Меглински, Прохор Пчински и други се земат, Гаврил Лесновски конкретно се земат, за да се заштитат од таа агресија, да речеме, почнат да користат Мизи, за да се разграничат. И некој кои бугари, почнат да користат Мизи повеќе, ќе имаме, мислам, може би не ова емисија, но следната, добро, да кажеме, значи Мизи ќе се користи наместо бугари и сега некој си направил следната врска. Да, Мизи, ама има едни Мизи се спомнат во Мала Азија, под кај сега овие Мизи дојдоа тука, па и веќе почна фантазија. Сигурно Александар Македонски некако ги пренел, па тие се вратиле, нели, тоа е комплетна легенда, нема ништо општо со тоа, но да се вратиме на она што го зборуваме. Солунската легенда наредно. Да, ќе дојдеме, тоа е прв веќе случај кој што директно гледаме дека се користи, се прави такво поврзување во словенски, ама да видиме како се прави, тоа е многу интересно. Солунска легенда 14 и 15 век. Кириле, иди во опширената земја и кај словенските народи наречени бугари, да ги покрстиш и да им дадеш закон. Значи ова е житие некое за... Да, но настрана што е легендарно, што кажува словенските народи наречени бугари. Да. Не е словенски народ, словенските народи, тоа е многу важно. Така е. Добро. Легенда за Сивила, крај на 13 и почеток на 14 век. Првиот род се словените, тоа што ќе рече бугарите, што ќе се каже бугарите. Сега тука имаме пак само што е род. Род е повисока категорија од етнос во тие ситуации. И пак гледаме комплетно изначување. Или сите словени се бугарите, или во другиот случај имавме словенските народи, наречени со општо име бугарите, значи повеќе, не еден народ. Значи овде може да се каже дека навистина биле администратори, односно административен или го користат како генерализација за сите овие. Интересно е дека во истиот овој извор на Сивила, кој што пак е легенда, имаме повеќе се зборува понатаму и за руси и за срби. Ама интересно дека за тие не се ставени меѓу родовите, фактички под овој род на словените, тоест бугарите, се скриени и србите и русите, тие се спаѓаат во родот на бугарите, нели? Тоа е интересно. Гледаме дека тоа не е етничка категорија, фактички. Тоа е генерализација. Верзија на делото на Црноризец Храбар од крајот на 13 и почетокот на... Да, овде ќе видиме... Апдейтирана некој имаме тука? Па има, да, тоа има апдейт. Интересно е дека ова верзија од една страна има засилена словенска свест. Тоа е еден од случаите кога некој им припишува на словените дека кажуваат за себе си дека се словени. Такви примери имаме и порано, житието на Свети Кирил, но тука имаме исто така, такво нешто, кое што во оригинал го немаме меѓу другото. Бидејќи сме словени, кажу. Како можеме да пишуваме со грчка реч кога сме словени? Да, тоа е интересно. Но што е интересно? Тука, бидејќи, зошто овој извор го даваме? Бидејќи во него сега во таблицата што следи, ќе се види како почна да се пробива таа идеја дека за поимот бугари да навлегува за некои работи кои што би требало да се словенски по принцип, тоа е во 13-14 век, и ќе видиме дека овде, ако да пуштиме таблицата. Да, ајде. Сега гледаме што е наречено словенско, што е наречено бугарско во изворот и по колку пати. Нели, гледаме надолу, еве словени бугари, тоа е јасно, бугари не се среќава,
словени. 5 пати се среќава како словенски народ и јазик, 2 пати словени, писменоста е словенска, речта е словенска, буквите се словенски, книгата 5 пати е словенска, еднаш е бугарска. Литургијата 2 пати е словенска, еднаш е бугарска, единствено кој што е само бугарско е поп. И тоа ни покажува како всушност во врска со новата бугарска патриаршија во Трново, некои институционални работи кои што не се етнички, сите етнички се словенски. Да. Имаме поп, имаме литургија и книга кои што всушност се само бугарски. Така започнува полека да навлегуваат некои термини кои што би очекувале, до тогаш биле само словенски, веќе во некои места се случува да бидат и бугарски, така и во скопскиот минеми ги друго тука го немаме. И таму имаме пак масовно, нели, Свети Кирил е учител на словенскиот народ, книги словенски, ама еднаш се спомнува дека и книги бугарски пронајде. Тоа го имаме. Добро. Иако не е јасно дали мисли на исто или на различни работи, веројатно мисли на различни работи. Тоа што е важно да споменеме дека кај нас во Македонија, во Централниот Балкан, нема да се направи врската словенски јазик, бугарски јазик. Значи имаме овој склучок со легендата Солунска, каде што е словенските народи или словенскиот народ наречени бугари, но нема да имаме словенскиот јазик или бугарски јазик. Тоа е многу интересно, бидејќи е важно затоа што кај во словенските текстови јазик и народ е ист поем. Ако јазикот не е бугарски, тогаш и народот реално не е бугарски. Но сепак се појавува поемот бугарски народ, бугарски јазик не во Македонија, а се појавува во многу досна во Трново. Во Трново, и тоа се случи отприлика во средината на 14 век, за времето на Јован Александар, кој што е куман инаку, нели? Тој е многу интересен момент и за жал воопшто не е истражен како што треба во науката. Тоа е еден момент кога се раѓа идејата за третиот Рим на некој начин. Барем се афирмира. Бугарскиот цар и патриарх почнува да делуваат, да се обидуваат да делуваат како да се вселенски. Бугарскиот патриарх се дозволува да го круниса, мислам да го направи српскиот архиепископ патриарх по тоа време и заедно со него да круниса Стефан Душан за цар, кој што тој нема право да ги прави. Тој си дозволува да ракоположи во Русија митрополит. А таа е по цареградските патриарши. Значи тој се однесува како еден вселенски патриарх. И се појават многу книги во тоа време и особено во Трново, кои што старата идеја за транслатио империи. Тоа е дека старата римска империја, стариот Рим, нели потоа беше префрлена во новиот Рим. Сега се појава идеја дека всушност сега се префрла на ново место. И Трново претендира дека тие се тоа ново место. Зошто? Веројатно заради страшната криза во Византија, прогонот на исихастите, таа се распаѓа, османлиите навлегуваат во тоа време, нели? И тие луѓе почнуваат да претендираат дека тие ќе ги наследат. Тоа многу кратко ќе им трае, бидејќи османлиите ќе ги ничкосат многу брзо, ама идејата за третиот Рим всушност се појавува овде. И сега зошто е тоа важно? Затоа што стариот Рим, првиот Рим, имаше латински јазик, свој официјален. Новиот Рим, вториот, имаше грчки јазик официјален. Овој третиот Рим треба да има исто свој јазик. И сега за прв пат во врска со ова неколку пати ќе се спомне бугарски јазик. Значи официјалниот јазик што го користи ова држава, словенскиот, ќе го крсти бугарски, а веднаш да не остане поназад и Стефан Душан, по негово време ќе се појави српски јазик сега, истовремено, бидејќи тоа е империја, таа има официјален јазик, треба некако да го крсти. Значи во врска со ова, и тоа и авторите кои што се бават со ова го признават, не се однесува за јазик на народ. Тоа не се ниту јазици српски и бугарски, тоа се редакции, така ги викаме денеска редакции, тоа е правописна норма со неколку дијалектни разлики. Но само во врска со тоа и многу малку извори всушност ќе се појави поимот бугарски јазик и српски јазик и отприлика потоа ќе исчезнат веднаш. Добро. Сега, ова е додаток, надпис од 1317-та. Сега тоа одиме на нешто друго кое што е интересно, нели? Тоа само го кажав за бугарски таков јазик да видат луѓе дека има, отиде до 350. Друг поднаслов има, Ова е друг поднаслов. И тука баш како гледале, еве кажавме дека охридските архиепископи ги викат. Да, ти избрзав само не. Не, добро. Значи ги викат охридските архиепископи, ги викат луѓето, нели во нивната диецеза на цела Бугарија која што постојано се свиткува. Во 14 век веќе помала од Република Македонија, но за нив тоа е цела Бугарија, нели ги викат бугари и дека во 13 век почна да ги викат и мизи, веќе зборувавме за тоа. Сега да видиме што разбират тие по тоа. Што разбират. И е тоа овој извор ќе стигнеме и до него, но пред тоа само ќе раскажам неколку бидејќи не се погодни за цитирање, тоа се само отделни зборчи. Тие зборуваат за да речеме во службата на Свети Климент на грчки јазик. Ќе прочитаме дека светецот ги упати мизиските етноси на божествената вера, правејќи ги одбран Лаос. Мизите се етноси, не еден етнос, тие се етноси.
Во службата на Свети Наум од Константинка Васила, поново мизите и бугарите се родови, мноштва, лаос или лаоси. Поново се мултиетничка категорија. Во пролошкото грчко житие на Свети Наум пак ги наоѓаме како етноси, нели? И сега е тој извор, мислам, кој што стигнахме. Надпис од 1317 година во Охрид. Да. Читаме на архиепископот. Читаме дека архиепископот, тој од негово име, Григорий. Што кажува тој? Григорий, откако подигна скинија, мизиските етноси ги поучува. Значи, пак се мизиски етноси. Сега започнува да ни станува јасно ова кој што го наоѓаме во славонската легенда, словенските народи наречени бугари. Значи, тоа се не е еден народ, тоа се повеќе народи обединети под едно име. Не е тоа етничка категорија. Ниту мизи, ниту бугари не се етнички категории, тоа се надворешни именувања. Додатоци во словенскиот превод на Манасиевата хроника, 14 век. Ова е интересно, бидејќи тоа пак ќе ни покаже гледната точка на Трново. Преводот на Манасиевата хроника направен за истиот тој цар. Трново, третиот Рим. Јован Александар, да, истиот овој. При овој цар Константин го поминаа бугарите Дунав и ја исполнија и оваа страна на Дунав и онаа до Драч и понатаму, зашто власите и србите и сите останати се едно. Сега ова е интересно. Бидејќи тоа ни кажува дека од гледна точка на бугарските владетели и србите и власите и оние кои што живеат покрај Дунав, нели, во нивната земја, сите тие се бугари, сите се едно. Бугарите се род кој што вклучува многу народи. Царски род. А самиот човек за кој што напишано е Куман, за да биде уште поинтересно, нели? Значи гледаме тоа дека тоа е, тие гледат на да пуштиме ова мапа за представи, бидејќи таму реално е дадена ова представа за која што сега зборувавме. Ево што е со темна боја. Еве ги тука, практично од изворите кои што земјата на бугарите според разбирањето на елитата во второто бугарско царство, 13-14 век. Гледаме вклучени се кумани, срби, власи, бугари, кумани. Сите се вклучени. Ова е, ама на ние југ. во Охрид римјани сме. На југ, ова линија што ја гледаме кој што византиците ја викат Зигос, нели тоа е стара планина и се до проклетија планината и Шар, на југ бугари нема. Според нив е тоа. Така што како може да зборуваме сега после сето што го кажавме дека имало некој бугарски народ во Тракија, Мезија, Македонија? Нема. Кога бугарските цареви, патриарси и тоа не сметале дека луѓето во Македонија се бугари. Всушност и самата титула што ја користат, патриарх на сите бугари. Патриарх на сите бугари, тој не вклучува диецезата во Македонија. Така е. Значи сите бугари во Македонија бугари нема. Инаку нема како да е сите бугари. Иако може тоа е само формално како титула, но сепак е некоја претензија. Точно. Тоа е тоа. Одиме на следните извори. Сега тука имаме, може се прочита и од нив. Она кој што е важно сега, пред тоа сакам да објаснам нешто, сите овие примери што ги даваме припаѓаат на високата елита, главно. Добро. Тоа се цареви, тоа се патриарси, тоа се архиепископи. Што може да кажеме за пониските слоеви од населението, нели? Ние нешто кажеме затоа што некои од тие автори што пишуваат обични, иако може на некој начин да ги наречеме елита, ама тоа се монаси и други, тие не се кој знае колку високо во иерархијата. Добро, разбирам. Но и тука би можеле кон нив да додадеме и да речеме, јас правев едно мало истражување, не сум го завршил и објавил за како пишуваат во словенските текстови на територијата на Македонија од 14 век, главно и 13 сум вклучил, кога додават нешто самите автори, да кажат нешто за себе, нели? Како тие се идентификуваат. И кога ќе видиме тоа нешто, нели, кога ќе ги прегледаме и ќе собереме сите овие записки, се гледа дека основното со кое што тие се идентификуваат е религиска припадност. 60% од случаите тие се идентификуваат имено со религијата, не со нешто друго. И често тоа дури доаѓа пред името, таа идентификација на човекот. Имаме и со титула некаква, која што вклучува и монах, тоа е 34% од прилика од случаите, или според нивната професија, која што е 28% од случаите, со господар, учител или роднина, само околу 10% од случаите. Значи гледаме дека всушност неаме етничка идентификација кај луѓе. Тоа е интересно, имаме религиска многу силна. Спомнати се 28% случаите место на пишување, во 14% место на живење, меѓутоа не е толку битно. Битно е дека може да забележиме еден колективен идентитет кој е исклучително религиски силен. Тој е христијански и замислен како фамилија. Наши отци, наши браќа, сестри, нели, така натаму. И тука е интересно да видиме како ја користат категоријата мој и наш, особено наш. Добро. И сега, кога зборуваме за наш, пред се тоа пак е религиска категорија. Скоро секој пат ја наоѓаме во фрази како нашиот Господ Исус Христос, нашата владичица Света Богородица, нели, нашиот Отец и така натаму. Значи, не треба сепак да ставаме, нели, да го абсолютизираме тоа се сепак црковни извори. Не се тоа извори од лаечки лица обично.
А кога ќе побараме кои владетели се наречени наши, нели, во Македонија, тука треба ги разделиме изворите во две групи. На Света Гора имаме манастири повеќе, многу од нив се царски, финансирани од царевите, соодветно тие таквите цареви ги викат наши. Хилендар е типичен пример за српските владетели се наши, нели, наши од српски владетел, а пак Зограф така се однесува со бугарските цареви. Но надвор од тоа, кога бараме во Македонија за да најдеме кои цареви се нарекувани наши, ние не можеме да најдеме наш цар за бугарскиот цар. Ние може да најдеме, спомнав еднаш за првиот Константин, нели, како христијански. Имаме еден надпис на грчкиот Охрид, во кој што наш свет император и византијскиот император, нели, и имаме во 1350 во Прилепско за српскиот владетел искористено, тоа од него вазал, кој што очекувано да биде така. Значи гледаме дека немаме идентификација со владетелите. Тоа исто така е важно нешто. Но тоа сепак се однесува на некој вид писмена елита. Тие може да се, обични луѓе ма знаат да пишуваат, не се тоа обични орач, копач и така натаму. Што за нив да кажеме? Има нешто малку што може да се каже. Има еден начин, некои го викат правило на Острогорски, и тоа правило е многу универзално. Да речем, јас кога дојдов во Скопје да студирам, мене ме вика пиринецот. Зошто? Затоа што бев единствениот од Пиринска Македонија во целата група. Да имаше уште двајца пиринци, немаше да ме вика пиринец. Некој друго име имаше. Значи, тоа што покажува? Кога се дава таков надимак, значи дека во целата друга група нема никој друг таков. Тоа е име за луѓе дојдени од страна. И тука доаѓаме до некои извори кои што ги имаме. Во Долна Струма, тоа е селото Радоливо, и до него едно село Овилу има. Радоливо и Овилу. И тука наоѓаме луѓе со соодветни такви надимаци презимени. Може лаптопот да го... Еве Радоливо. 1098 Радоливо. Јоан Бугаринот, Кундурџија, син на Никола и жена му Димитрија. Димитрија се викала жена. Керките Кали, Ани, Варвара и Марија. Имаме Теодор Ерменец. Теодор Ерменец. Сега подоцна 13 век, пак имаме информации. Василий Грицкос, Георги Бугарин, Георги син Србинов, Теодор и Леон Сервос, Константин Сервос, Кали Србанова. А па во соседното Овило имаме Михаил Ромајос, Јован Туромајо. Што ни покажува тоа? Да кажеме за тие села нешто. Овие села се исклучително словенски. Значи, топонимите кои што се зачувани од нив се доминантно словенски, многу се, и имињата на луѓето во тие села се над половината словенски. Добро. Значи, зборуваме за силно словенски имиња. Во тие словенски села, поимите Бугарин, Ерменец, Грк, Ромеј и Србин се поими за луѓе што се странци. Да, значи, словените овде, да ги наречеме словените, не знам дали се викале словени, ама тоа словено јазично население овде гледало на бугари, срби, ромеи и грци како на странци, тоа се имиња за странци. Тие така не се викале себе си. Мислам, тоа може да го видиме. Понатаму имаме... Рилска повелба на Јоан Шишман, 1378. Да. Спорно е колку е автентична, но бидејќи ја прифаќаат масовно за... Село Българино. Да, тоа се наоѓа по Горна Струма. Тоа е истиот принцип пренесен на цела населба. Ако селото е крстено Българино, тоа очигледно соседните села така го крстиле, значи тие не се идентификувале како бугари. Замисли некој да дојде направи село Македонија. Разбирам тезата, да. Слично имаме во Пиринска Македонија се наоѓа тоа село. Србиново? Србиново. Тоа е селото Брежани. Турски попис, Кюстендилски санџак, 1567 година. Село Србиново. Очигледно дека не се срби луѓето. Ама според квази науката, Българино значи дека се бугари, сите, а Србиново не значи. Не, значи да. Србиново не важи само Бугарино. За жал имаме премногу малку такви информации. Овие што ги имавме за личности од Долна Струма доаѓаат од тоа што таму има премногу имоти на светогорските манастири и тие си воделе има документи кои села им припаѓаат. Во внатрешност имаме многу малку. Ако имавме повеќе такви документи, ќе можеме да направиме мапа да видиме каде какви немало всушност. Бидејќи тоа е негатив, тоа ни кажува каде немало. Да, тоа е сигурица. Кои се другите, да. Сега тоа е тоа, мислам. И за крај имаме што Иван Билјарски. Сега да заокружиме од прилика до тоа што го зборувавме. Гледаме дека сите овие имиња што ги видовме кај коматијани и другите се надворешни, тој не го крие тоа, тој ги вика мизи, очигледно не се викале самите мизи. Гледаме дека од овие примери словенското население не се викало ни бугари ни срби. И генерално да кажеме таков народ не се создал, нели? Поимот бугари бил разбиран на еден поспецифичен начин како царско име, како Ромеј. Бидејќи има еден момент во 10 век кога Византија за да има мир со бугарски владетели,
ки даде царска титула да носат, нели? И еднаш дадена таа не може да се уништи. Ки пробат, но не може да ја уништат. И сега она што го имаме е именно дека луѓе кои што се доволно силни при добра ситуација, ако сакат да се легитимират, се пробат преку ова титула. Така ќе направат властите Петар, Асан и Калојан, така ќе прават понатаму и овие шишманидите, нели, и тертерите пред тоа. Значи, тоа е начин да се легитимираш вакантна, имаш царска титула. И тука може да прочитам имено ово од еден бугарски автор. Иван Билярски свика авторот. Така, средновековната Бугарија, царството и народот. Полихронија зборник во чест на професор Иван Божилов. Ова е издадено во Софија 2002 година. Да. Ова го пишува тој. Да. Би сакал да инсистирам на фактот дека после времето на цар Симеон I Бугарија е формирана како држава од империјален тип по својата социјална и политичка структура, во однос на нејзината државна доктрина и нејзините фактички политички дејствија. Тоа е држава која настојува да го освои Константинопол и да ја воспостави моќта на своите владетели таму, додека се повеќе ги губи своите етнички карактеристики. Токму сонот на Константин, во наводници, стремежот кон престолнината на Вселената, е една од главните карактеристики на империјалната идеја на бугарските владетели. Тие создале свое царство, но тоа не било нивна цел. Според својата политичка и државна доктрина, според своите символи, според структурата и целта на нејзиното политичко действување, бугарската држава се представува како империја која го губи својот етнички карактер и специфичност. Да. Значи, тоа е, мислам, многу автори од прилика се согласуваат, бидејќи навистина тоа бугарско царство се гради по уроникот на Византија. Има сепак еден момент кој што е важен и не може да ги споредиме изцело Византија и Бугарија. Зошто? Имаме една фундаментална разлика. Во случајот со Византија имаме што? Имаме една постојана држава. Да, вистина било до 204 година таа паѓа, меѓутоа се задржува неколку места и се обновува. Значи имаме една постојана политичка единица. Имаме една црква која што го обединува цело време. Не повеќе, една црква. Да. Имаме една елита. Таа се развива, но тоа е една иста елита. И еден идентитет, едно разбирање од прилика што е тоа Ромеј. Немаме такво нешто во случајот кога зборуваме за бугарско царство. Имаме неколку царства кои што се дефинираат како бугарски себе си, и имаме различни елити од сосема различни потекла. Дури кога во прашање Самуиловото имаме две ерархии, две хиерархии, што е сосема, да, и сосема и различни елити, словенска да речеме, ерменска евентуално или полуерменска династија. Тука горе имаме влашка династија елита, имаме куманска династија елита, порано имаме торанска бугарска, нели, династија елита. Имаме неколку цркви. Но еден народ со две цркви некако не функционира. Не функционира. И кога имате толку многу држави, толку многу имате различни цркви, имате различни елити кои што не се поврзани меѓу себе, кога имате различно разбирање што е тоа Бугарија и бугарите, нели како треба да го сваќаме тоа, тогаш не може да кажеме дека тоа е слично на Византија, тоа се неколку обиди да се направи нешто такво и сите се различни меѓу себе. При што ништо од ова не би било проблем. Бидејќи, еве, Византија, нели се учи Византија, се анализира каква е, но ајде, некои во Грција, некои научници сакаат да зборуваат за нејзе како Грчка, но не, тоа е источно римско царство. Не, но денес немаме дебата во која што некако византиски идентитет грците би земале да наметнуваат наоколу, бидејќи повеќе им одговара она романтична приказна од 19-тиот век за античка Грција. Патем не е лошо некојаш и таква емисија да направиме. Кога Грција станала тоа што станала, нели, кога нели на Европа во романтизмот е потребна. Да, ма тоа треба некој колега од Да, чисто како идеја. Но не би било проблеми за бугарските царствени историите по ист начин да ги учиме, анализираме, кој сака да ги учи, анализира. Арно, ама сега тие приказни нас ни се сервираат и политички ни се наметнува. Нас, влезот во ЕУ, ни зависи од митологизирањето на овие приказни. Односно, од империалистичките идеи кои што и ден денес ги има, инаку нема друга причина зошто би сакале тие да остават свој печат овде дека Македонија била ваква или онаква. Не може ние на фрустрација од времето на комунизмот или некоја друга емотивна состојба да биде причина вака да се однесуваат кон нас. Сигурно има некаков си план во кој што сакаат да остават некој печат на времето, некаков се повикуваат за тоа на измислен континуитет, за утре ден ако има ново мешање на карти, бидејќи за жал не е Втората светска војна, последната војна во светот или на европскиот континент. Во моментов има една, за еден ден да би приграбиле подобра територија. За друго објаснување јас немам разумно и логично стојка.
Не викам дека ова е разумно, еве логично. Да, тоа е патологија на национализмот и многу инвестирале во Македонија. А имаме и одредени кругови кои што фактички ова борба за бугарштината во Македонија го претвориле и во професија и во идентитет. Да. Тие се влијателни луѓе, дека така многу што се не е тешко е лесно да се повлечат. откажат, да се повлечат, што е навистина голема штета. Тоа што тие реално го прават и што нас не го лансират, тоа не е нешто што реално постои. Тие прават Франкенштейн. Значи земат едно парче од едно место, земат парче од друго, од тука црква, од тука некоја држава, од тука нешто друго, нели? И сето тоа го зглобуваат и ни прават едно нешто кое што никош не постоело. Тоа што тие ни го лансираат. А таа приказна во Грција не се обидуваат да ја пропнат, бидејќи за Кирил и Методи различни поимања има. Со сигурност грците не се согласни дека тие се Не се да напротив. зборуваме за бугари, нели? Да. И нас сега се обидува да не продадат. Ние сме последното слаба алка кај што може да протнат ова приказна и на некој начин и тоа е И Косово и Албанија се таму, ама од друг аспект, таму се таа приказна крие за себе финансиски интереси, продавање на државјанство, влијание и така натаму. Така што имат интерес некои да го прават, има и емоционална страна, тоа е и начин да се имитира политика, бидејќи овие наши мали држави обично не може да се снаоѓат и да ги решават проблемите на луѓето. Затоа им измислуваат проблеми со кои што се продават државјанствата, за прв пат на попис ќе се јават бугари во Албанија и бугари на Косово, нареден чекор, би немале проблем веројатно историчарите таму. Освен можеби некои ако има сигурно во Албанија има доста христијани. Има, да. На Косово не баш, но и во историските учебници некои интервенции да прават според нивните гледања на словенството и така натака, кои кај нас. Тоа е идентитетски инженеринг. Значи на дело пред наши очи. Се обидува да создадат поскоро идеја дека постои такво нешто. Тие знаат дека тоа долгорочно нема да биде ништо. Кога Албанија влезе во Европската унија, колку од тоа бугарштина ќе остане таму? Да, исто важи и за исто и за Македонија. Да не зборуваме дека повеќето што зедува бугарски пасоши во Албанија всушност се албанци. Па во Тирана имаше на пописот, се излегува бројките и каде колку ги има, помалку се во Пустес, голем дел во Голобрдо кој што оперира, во Тирана има, не знам, 1500-2000 бугари во Тирана. Да, мнозинство се албанци, тоа може да го кажеме со сигурност. Значи тие знаат дека тоа ништо нема да биде, меѓутоа на некој начин продолжува истата машина што е создадена да функционира и да се храни, да ги храни своите луѓе. Самоодржлива си си храни своите своите луѓе. Едно време и од пасошите се финансираше. Па да, тоа се големи пари. Ако 200.000 државјанства се продадени, а сега цената стигна 10.000 евра, може да замислиме за какви пари го прашаме. Вау. Тоа се големи пари. Вау. Може би милиард. Тука што би рекле нашите соседи, приклучаваме ли со предавањето? Тука ќе прекинеме. Што би кажа, тоа што го прават еден идол, Франкенштейн, и во негова чест ја жртвуваат историјата и вистината. Тоа е многу тажно и создават омраза меѓу народите кога не би требало да има. Не знам дали некој би се осмелил да го преведе твоето дело во Бугарија, откако еднаш ќе излезе, се надевам ќе има некои научници таму што ќе се заинтересираат. Ако не го знаат, ако им се лимитирани некои зони на истражување, што физички да нема некакви си дела таму и кога денес е време на интернет, што бидејќи не би сакале да истражуваат натака. Да, некои не би сакале затоа што не е профитабилно. Во смисла може да бидеш казнат, да имаш проблеми, има некои луѓе кои што наречен за предавник, соросуит се што, нели, но и многумина знаат. Јас не кажувам работи кои што сега тоа е гром од ведро него. За огромен дел од тие работи се добро познати, знаат дека нема, да речеме, второто бугарско царство дека тоа се власи и кумани, така се нарекуваат самите. Но тие работи на некој начин се против. Затоа е комплицирана таа идеја за заедничка историја и комисија, бидејќи не постои еден историски суд, некој суд како Хашкиот, како во Страсбур или не знам каде, кој што ќе цени, вие викате вака и вака, судот одлучи вака. Бидејќи се работи за толкување и никој со 100% сигурност не може ништо. Па и за сегашност е комплицирано за а не тогаш што толку малку извори и не сигурно. Толку малку, да. Но тоа е што е. Тоа го имаме, тоа не го баравме, не ја баравме оваа битка, но чим некој сакаше да не внесе, наше е да се бориме. Па да, мораме да направиме. Мислам, јас не го пишував тоа за таа битка што настана, таа настана меѓу другото. Но добро, си ми кажал уште во првата емисија дека мотивот воопшто со историја се занимаваш произлегува малтене од доизлегува од тоа што таму ни прави. Ни кажува дека не си македонец, сега моите ми кажува македонец сум, овие викат не бе, не си македонец, бугарин си, тука веќе се јави интерес. Еми добре. Времето покажа дека си голем македонец и ти благодарам и за вечерашното гостување, за споделениот научен труд. Едва и чекам да ја имаме нашата наредна средба. Денеска сме 7 ноември, ден на ослободување на Охрид, односно, ден на административна реформа
во Охрид, ако немало окупатори, ако имало администратори. Администраторите кои ќе стигнале. Ден на административна... Дочекување на администраторите. Да. Не, бркање. Бркање. Добро, па сега. Денес е избркана администрацијата од Охрид, реформа, реформа административна и не беше и Охрид, мислам и Крива Паланка, дека денес исто административни реформи спроведувала. Го честитам празникот на мојот Охрид и на сите кои што се ослободиле на денешен ден. Наредната средба со Стојко предпоставувам ќе ни биде после официјалната промоција, да не зарекувам сега и да правам плюс. Би требало да е за еден месец, пред промоцијата, од како излезе, пред промоцијата ќе биде, добро. Да тоа е за еден месец од прилика би требало. Па да, би требало за еден месец. И после тоа кога ќе го имаме делото, тука наредно гостување со книгата и да си продолжиме со нашето дело. Стојко Стојков, благодарам и поздравувај таму нашите луѓе македонците низ Сандански и Пиринско. Благодарам и јас, поздрав на сите што имаат празник, како што се спомна денеска, убави празници. Благодарам што останавте до самиот крај. Продолжуваме утре по 22:30 со многу интересни гости ќе ги анализираме сите последни случувања во земјата и светот, договорени ми се за гостување ако нешто вонредно не се случи. Илија Димовски и Петар Арсовски ќе биде многу интересно. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, извлекувајте сопствени заклучоци. Добро ноќ, Македонија. Главата горе.